හොඳයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි තුන්වෙනි දවසටත් ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහා ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩ පිළිවෙලක් සඳහා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලිඛිත ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ආරාධනා කරමු ප්‍රශ්න ටික සදාගත කරගන්න. Saying controversially can you kindly explain how four foundations of mindfulness is applied and or realized in one's meditation practice? There's a second part. I have read Ajahn Sumito have suggested to use Buddha for in-breath and Buddha and for out-breath though. Kindly comment on using this technique. First part of the question is how the four foundation of mindfulness. It is like that you are learning how to write. First and foremost you have to start letters, and then you have to go for words, and then you have to go for sentence, and then you have to go for a chapter, and then you have to go for full essay. Likewise, one is leading to other. So start with single letters, and then only you try to understand how two letters are combined each other to make a word, and then how words are put into a sentence, and how a sentence to put into a chapter to have an idea, and how the chapters are putting into an essay. Like the mindfulness on materiality, the body, is the starting point. So therefore, one has to take diligent effort to develop mindfulness on the body, Kaya in detail, with thorough foundation, and the balance will happen automatically. Whenever a child is learning first language, it happens naturally. But whenever you are going to have the second language, then only you understand how naturally the first language took place, and while it is happening, you don't know. When you are learning the second language, when you are trying, then only understand. Whenever the situation is coming, it is catching. So likewise, instead of thinking about the Vedananupassana, Chittanupassana, Dhammanupassana, take thorough interest and understanding on Kayanupassana. That means the mindfulness on the body, and then it will grow in natural accord. As far as the second part is concerned, when you are noting one object, to keep view it, to face it, to immediate it, you can use a lot of techniques. That is, one thing is relating the Buddha with in-breath and though out-breath, left leg with the Buddha, though with the right leg. Likewise, you can use as you like, but you have to understand, after a certain amount of familiarization with the object, you can do away with noting. So whatever you are using, it is like a pet name, it is like a nickname to that particular object. The Mahasi Thero, he presented the realistic one, in with the in, out with the out. A left leg with the left, right leg with the right. Instead of Venerable Sumedho, he is following the Thai tradition, they use Buddha. So use both, try both. Whatever may be facilitating, accelerating mindfulness, you can have your own choice. The next question is Venerable Sir, breathing occurs in the body and it is observable. Walking is intentional, and how can we observe our own intentional activity as an outsider? In
in brackets detached person. Could you kindly explain this in both languages? First thing you can understand unintentional. Things happening in the involuntary muscles, you just observe. In the walking also, you just observe the physical part. Don't try to see the intentional part, that is mentality. When and where you become efficient in observing the mechanical or lever system like walking, the intention is followed. Don't try to mix up with the intention. It is just mentioned for the sake of theory, but you are just following the physical part. When and where you become familiarized, when and where you become seasoned with the physical part, that very mindfulness will diversify and grow into the mental part. And therefore, in the walking meditation, mental part also open. In the sitting meditation, the physical part, that is also when you keep on observing, later you will understand, before the in-breath happens, there's an urge, there's a necessity arises, as if you dive into water. When you go down there, you feel the breath, and therefore you feel danger, you feel insecurity. So you feel like coming up and breathing, something like that. When you keep on practicing, you may find each and every action has its own due mental part, the intentional part. So in order to go there, you are not starting with the mental part. You are starting with the physical part. Once it becomes efficient, mental part happens. ආනාපානයේ වඩ විට හුස්ම ක්‍රමයේ සිදුවස් නැත්නම් නැති ඉරිස් බවක් වෙන අවස්ථාවක් ඇතිවෙනවා. නමුත් මේ ශුද්ධ වශයෙන් විස්තරක් නොවේ. ඉරිස් බව අවසිතී ඇතිවෙන වෙනවා. සිතිවිලි ඇතිවන්නේ මේ අවස්ථාව තුනක්. ඒ ගැන බණට කියවන්නේ ආදි වශයෙන් මේ ඉස්සන මැද එක සියුම් එකකෙහි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ඉතින් මේ පරිසරයේ ඇති ශබ්ද කාසදාව සදා සිදුවේ දෙන්න වෙනම් ඒවා දැන් මේ කිසිලකින් සතියේ බලන්න නැත. එමෙන්න මේ සෑම සිදුවීමක් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනීම ශබ්දයක් ඇතිවීම පෙර පසු යම් කිසි ශූන්‍ය බවක් දැනේ. බොහෝ විට නිවිත කය වල අනුමතයි. නමුත් කය නැතුව ආලයනාමෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ ශූන්‍ය අවස්ථාව සියුම් පොගොරෝසු උස්මැතිමේ අවස්ථාව එක කාර්යයක් එක පරණයක් කීපවරක් මාර්ගයේ ඇතිදී මේ අවස්ථාව මතයි පහදා දෙන්නේ. ඒ ඉස්සර කරන ආනාපානය දෙවන අවස්ථාවට ඇතිපත් මේකදී පැතිකඩ දෙකක සංසන්දනයක් මම හිතනවා ගත්තොත් ප්‍රශ්න කරුට තාජක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අර පළවෙනි වතාවට දැක්කේ නේද හිතෙන්නේ හිත වෙන්නේ චේතනාව. තමන් කිසිම චේතනාවක් නැහැ. තමන් නිකන් මේ අන්ධෙක් වාගේ ඇසත් එනොත් අන්ධෙක් කුසේ බලනවා. ඒකට අචේතනිකව සිටින ගොඩක් වැඩ යනවා. හිතවිලි වගේක් වෙනවා, ශබ්ද පිට තියෙනවා, වේදනාව වගේකුත් තියෙනවා. ඒවට කරදර වෙන්නේ. ඒවට කියනවා අසම්පජාන මනෝ සංස්කාර කියලා. තමන්ගේ සම්පජාඤ්ඤව හිතනවා නෙවෙයි. හිතෙන දේ නතර වෙලා නැහැ. හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැති වෙන තීන්දුව කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන දැන් ආනාපානෙත් කොහොමද තමයි ආද වෙලා ආනාපානෙත් හිත වැටලා තියෙනවා. නමුත් හිතෙන එක දිගට යනවා. නමුත් ඒකෙන් තමන්ගේ හිත සතිය අවහිර වෙලා නැහැ, දුක් කරගන්නේ නැහැ. වේදනාව වගේ තියෙනවා. ඒ වේදනාව දරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හිස්තරක් නැහැ. නමුත් වේදනාවෙන් දුක් කරදර ගන්නෑ. ශබ්ද වගේක් තියෙනවා. Taman ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඒක නිසා Taman ඒක දිහා බලන්න. ඒක කියනවා අපි ශික්ෂාවක් වශයෙන් සම්පජඤ්ඤ ක්‍රියා නතර කරාට අසම්පජඤ්ඤ ක්‍රියා ගොඩක් කරනවා. ඒක හරියට උණයි කැඩිච්ච වලිග වගේ. උණ වලිග කැඩෙන්නේ ප්‍රයෝජනයක් සලකලා. ඊට පස්සේ ඒක ඕනට වැඩිය වේගෙන් ගහනවා.
නමුත් බණ නැහැ. විඥානයක් නැහැ. ආත්මයක් නැහැ. ඒක කෘත්‍යයක් කරනවා. ඉතින් අපි අර මේ ගැහෙන දෙයට පණ තියනවායි කියලා කැපිටි තැන්න ෆස්ට් ඒඩ් කරන්නයි බෙහෙත් කරන්නයි ඇනස්තීසියා දාන්නයි කියොත් ඉස්සු වැඩක් නෙවෙයි. ඒ වගේ තමයි අපි හිතලා කරන දේ නැස් කරනක පළවෙනි වතාවට වෙනවා. ඊට පස්සේ පේනවා ඒක උඩු කරනවා කියන ලේසි නෑ. ඒක මොකද අපි හිතානේ ඉන්නේ 100%ක්ම නතර වෙලා සම්පජඤ්ඤ අසම්පජඤ්ඤ දෙකම නතර වෙලා වෙන්නේ නෑ. අපිට පුළුවන් ශික්ෂාවේ සම්පජඤ්ඤ කොටස් නතර කරන්න. ඒත් ඔක්කොටම බෑ. පුළුවන් වෙච්ච කෙනාට තියෙනවා ඒක නතර කරාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගාලා වැඩ යනවා. ඊට පස්සේ එන අවස්ථාව දැන් මේකට හුරු වෙලා හොඳට කරබනින්නකොට කිසිම මෙහෙවීමකින් තොරව ඉන්ද්‍රභෝගන ආශාව ප්‍රසාරය දැනෙලා ඉන්නවා. ඉන්ද්‍රභෝගනට වේදනාවක් ඇවිල්ලා අපි ඖෂධ දානවා. ඉන්ද්‍රභෝගනක සද්දයක් ඇවිල්ලා අනිවිද කියනවා. ඉන්ද්‍රභෝගනගේ හිතවිල්ලකට මේක රාග හිතවිල්ලක් නේද? මේක යහු බන නේද කියලා හිතවිල්ලත් එක පැටලෙනවා. ඒ පැටලෙනවත් එක්කම ආයසරක් ආනපානෙ නිකන් මේ නිමිච්ච අඟුරු කොටකට පෙට්‍රෝලක් කරාම හොස් කරන කරා. ඊට පස්සේ යෝගාවචරය දැන් ආනාපානෙ හම්බුණා දැනගෙන. නැවත ආනාපානෙට හිත ධානයෙ ගියොත් ආයසරයක් අර වැඩේම වෙනවා. ආයසරයක් ගිල සංසිද්ධ වෙනවා. සංසිද්ධ හිතන දැන් නම් ඉස්සරට වැඩිය සංසිද්ධ නැහැ කියලා. නමුත් ටික වෙලා ගියපස්සේ ආයසරයක් ඇවිස්සෙනවා. එතකොට යාට තේරෙනවා පළවෙනි සැරේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් සම්පජඤ්ඤ අසම්පජඤ්ඤ සචේතනික අචේතනික හිතලා කරන්නේ කෙරෙන දේ. පස්සේ තේරුම් පටන් අර ගන්නවා. දැන්පත් හිතක් තිබුණොත් ඊගාට වෙන තියෙන විශ්ිනක තමයි. අවිස්සුනොත් ඊගාට වෙන තැම්පත් වෙන එක තමයි. ඒකට මේ අවිස්සීම සහ තැම්පත් වීම එකිනෙකට ප්‍රතිඋත්පන්නයි. යෝගාචරය හිතන්නේ තැම්පත් වීම දිගට යයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බය වෙනවනේ හිතන අවිස්සින දිගට යයි කියලා එකක්වත් දිගට යන්නේ. යන දෙයට යන්න දුන්නොත් අවිස්සිලා උඩට ඇවිල්ලා ආයෙත් තැම්පත් වෙනවා. ආයෙත් අවිස්සිනවා ආයෙත් තැම්පත් වෙනවා. නමුත් මේ විදිහට අවිසිලි 7ක් 8ක් බලන්න කියොත් පළවෙනි සැරේ තරම්ම දෙවෙනි අවිසිල්ල කුලප් වෙන්නේ. තුන්වෙනි අවිසිල්ල එච්චරක් කුලප් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩු වෙනවා. තරන්නේ ආයාමයේ අඩු වෙවි අවිසීම දිගට සිද්ධ වුණාට අවිසින ප්‍රමාණය අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක දෙකේ ගැඹුරකට යනවා. මොකද ඒ නිසා එක පරියන්කයකදී ආදී විශේෂම අවස්ථා දෙක තුනක් එවිසිලි 8ක් 7ක් 8ක් යනවා. දැන්පත් 7ක් 8ක් යනවා. ඉතින් යෝගාචරයේ එකක් ගැන විනිශ්චයකටපත් වෙන්නේ නැතුව දිගට බලන්න හිතුවොත් පේනවා. එන්නේ එවිසිලි සහ දැන්පත් අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධකමක් පේනවා. ඒක බාර ගන්න නැතුව දුක් කරදර ගන්න නැතුව බලාගෙන හිටියොත් ඒ අතර වෙන දැන්පත් වීමක් යනවා. ඒ විදිහට මේ පළවෙනි සැරේ දැන්පත් වුණා කියලා කිව්වට හොඳට ඒක පිළිබඳව විවේක මනසෙන් බලන්න හිටියොත් ඊට වඩා ගැඹුරු දැන්පත් රාශියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ පුරාතන යෝගාවචරය කළ යුත්තේ යමක් නොකර සිටීම පමණයි. යමක් නොකර සිටීමේ හැකියාව බලනවා. හැබැයි ඒ ලෑස්තිලා ඉන්න ගියාට ඇතුලේ මොකද්ද උතරවිසිලක් වෙනවා කුතුහලයක් සකමුසු ගතියක් බයමුසු ගතියක් අසරණ ගතියක් ආල්වෙන ගතියක් සංවින ගතියක් නිසා මොනවද කරන්නත් හිතෙනවා. කෙරුවොත් වෙන්නේ අර වැඩපිළිවෙලට බාධා වෙනවා. ඉතින් ඒ යෝගාචරය ටිකක් ගිහිල්ලා අවුල් කරගන්නවා. ආයසරයක් බනහලා ආයසරයක් කරමට අනුසුද්ධ කරන ඊට වැඩි මං යන්නම් කියලා හිතාගෙන. එදාට තව ටිකක් යනවා ආයෙත් අවශ්‍ය කරනවා. කරලා ගොඩාක් කල් යනවා. මේ தත්වයටදී නැවත චේතනා පහළ නොකර නැවත මේ වැඩේ අවුල් කරගන්න නැතුව එහෙම යනවා. ඒක සඳහා ගොඩාක් එකම දේ නැවත නැස්කීම අවශ්‍යයි. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වචන තුනක් පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි හැරේ ඒක ඇසුරු කරලා බලන්න. මෙහෙම දෙයක් පුළුවන් මොකද්ද? ලෝකෙ කොච්චර අවුල් නැතද මගේ හිතලා කරන වැඩ මට නැතර කරන්න පුළුවන්. ඒක කෙරුවට පස්සේ සාන්තියක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ආශේවනක්පත් කියලා. පළවෙනි ඇසුරයි. ඊට පස්සේ මේක වෙන්නේ නැති මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මේක වෙන්නේ නැති මේ බණේ කියන්නේ කියලා. එයා ඒ දේ නැවත නැවතත් ලැබීමට යම් කලින්ක් කරනවා නම් යම් ක්‍රමවේදයක්
ක්‍රමශාවිදි අරංගු මේ යොදනවා නම් වරක් අවබෝධ කරගත්ත වරක් ඇසුරු කරපු දේ නැවත නැවත අවබෝධය පිණිස කිරීමන කරන භාවිතාව කියනවා. ඒක කියනවා භාවනාව කියලා කියනවා. ඒක තමයි තේරෙන්න පටන් අර ගන්නවා භාවනා වෙන්න එකම தත්ත්වය ඇසුරු කරන්නේ ගැඹුරකට බහිනවා. ඊට පස්සේ යා මේ යෝගාවචරය තමන්ගේ ජීවන රටාව සකස් කරගන්නවා මේ ඇසුර මේ භාවනාව සමීප කරගන්න. ජීවිතේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වැඩ පිළිවෙලට බහුලීගත කිරීම. ආශේවිත භාවේති බහුලීකරෝති කියලා මේ වගේ රිට්‍රීට් එකේදී අපිට බහුලීකරණය උගන්නන්න බෑ. අපිට වැඩි වෙනම කරාම ලඟන්නේ ආශේවනක් ප්‍රති ලබලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න කෙරුවොත් මෙන්න මේ ඉරදී උමම් මාර්ගයක් තියෙනවා. උමම් මාර්ගෙ මෙතනයි උමන් දොර දුවන්නේ. ඊට පස්සේ එයා උමන් දොරට දැක්කට පස්සේ කාටවත් ඇඟට නොදැනෙන්න මේ පාර දිගේ රිංගගෙන යන්න ඕනේ. ගිහින් ඉවරලා මේ ඇතුලේ ඉන්නාට දැනුම් දෙන්න ඊගාට වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න ඕන. අන්න වගේ ආශේවන අප්‍රත්‍ය භාවිතයේ බහුලීකරණය කියන එක තියෙන්නේ උරුවේ. තියෙන්නේ නැවත නැවත යෙදෙවිල්ලේ. මේකට කියන්නේ වශී කරනවා කියලා. ගන්න දේ වශී කරන එක. ඉතින් උඟ දෙනකොට දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ටික දාතුනේ දවසනේ 4 5 6 යනකොට අපිට මේ දවස් 5 ගියේ ආශේවන ප්‍රති සිද්ධ වෙනවා. මේක වෙන්න ඇති කියලා ඇඟිලකට එනවා. නමුත් එයාගේම ක්‍රමශාවේදී අවශ්‍යයි ඒ ලබාගත් ආශේවනීය භාවිත කරගන්න. ඒකට බුදුහාමුදුරු ගන්නට ඉන්නේ නැහැ. තමයි දැන් හිතා ගන්න මෙතෙන් තමයි මේ උමකෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ උමක නැවත නැවතත් උමන් දොරටුව දන්නවා දැන්. උමක හදාන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට සාමාන්‍ය බුද්ධිය අවශ්‍යයි. ඒකට ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක කාලානුරූප සංසාර බය තියෙනකනට කාලානුරූපව හැදෙනවා. ඒක නිසා මේ පළවෙනිම ආශේවන ප්‍රති ලැබුණාට පස්සේ ඒක දිරවගෙන ඒ අනුව ඒක නැවත නැවත කිරීමල සහ ඒ අනුව තමයි ජීවිත රටාව වෙනස් කරන්න උනත් කැමති නැත්තම් ආශේවනේ ලොකු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ආශේවන තමයි දිරවගෙන ඇඟට ගන්න නම් තමන් එතන ඉඳලා ඉස්සරහට යන හැම අවස්ථාවකම ඒ විහිුදේ කලාවේ විවේකයේ විස්රාමිය ඒ ශාන්ති කරගතිය ඒ පීචකතිය වැඩි වෙන ජීවන රටාව සකස් කරගන්න. ඒකේ ජීවිතේ වලක් ජීවිත වෙන්නේ. ඔබයන්ගේ දාපස්. සත්‍යය මුල්මනින්ම නැති වෙන්නේ අර අනිත් වශයෙන් වුණා අර්ථකථනය වුණා සෝවාන් ඵලයේ ඉඳ සත්‍යය දෙන්නේ නැති වෙනවා කියන්නේ මේ සල්පාරේ දෙලින් ප්‍රශ්නය වර්තමානයේ මාර්ගඵල ලාභී තුමන් සිටියේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය වර්තමාන භවයේ මාර්ගඵලයක් කරා යොමු වෙන සතරාගත ඉලක්කයක කර්මාවෙන් පහදා දෙන්න. ඒ කියන්නේ බොහොම සැකපුසුව අහන ප්‍රශ්නාවලියක් තියෙන්නේ පූර්ණ විශ්වාසකින් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඉස්ලාම් කියන මේ සක්කාය රහත් මාර්ගයේ සෝවාන් මාර්ගයේ ඒක අපිට කියන දේ මූල ධර්ම අනුකූලව කියනවා නම් සෝවාන් මාර්ගයේ සක්කාය දිට්ඨිය කරන සක්කාය ඉතුරු වෙනවා. අරහත් වුණාට පස්සේ තමයි සක්කායක් නැති වෙන්නේ. ඒක 100% නැති වෙන්නේ පරිණාමයේදී. ඒක නිසා මේවා මූල ධර්ම ප්‍රශ්න. මූල ධර්ම වශයෙන් උත්තර තියෙනවොත් කිසි වෙනසක් උගලට වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අහුවටත් උත්තර හම්බුනට. ඒක අපිට නිකන් අකුරුට තමයි දෙයක් විතරයි. දෙක මේ කාලේ මාර්ගඵල යන කට්ටිය ඉන්නත් ගමන කන්නඩියක නඩිලා බලන්න. ඒකට පේනවනම් ලාභේ ඉන්නව නැත්තම් නැහැ. පිට කවුරු හිටියත් ඇති වැඩකුත් නැහැ. පිට බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියා. මේක බුදුහාමුදුරන්ට රාහුල කුමාරට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා කවුරු හරි කියනවනම් හිතනවනම් නැහැ කියලා යක් නැහැ තමයි බෑ තමයි. ඉතින් අපිට කියන්නේ බෑ කියලා බැරි මලේ බෑ කියලා බැරි මලේ බෑ කියලා බැරි මලේ බෑ. ඉතින් එහෙනම් එළුව පිටුපස්ස යනවා. බුදුහාමුදුරගේ කිසිම අනුකම්පාවක් තිතක් අඳුර ගැනීමක් නෑ ඔය බෑ කියන කට්ටියට. ඒක නිසා මේ එළිය හොයනෝයි කියන කවදාකවත් ඇතුලේ භාවනා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි.
එළිය දැකපු ගමන් මේගොල්ලෝ යාට වැදවද ඉන්නවා. මොකද එයාගෙන් නිවන ආරෝපණය වෙයි කියලා හිතන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් කරන්න බැසන් කරන්න. ඊට තුන්වෙනි කියනවා මේකට පිටක් කියලා දෙන්න කියලා. තව දවස් දෙකක් ඉඳලා ඇහුවනම් හොඳයි ප්‍රශ්න. යන දවසට. ස්වාමීන් වහන්සේ කමටහනක් දෙන්න බැරිද කියලා. මේක දිගටම වුණා. පිටරේ අන්තිම දවසේ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙච්චර කල් හිටියා මට කමටහක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකදී අර එංගලන්තයේ මහත්තයා කියනවා මේ ඒක ප්‍රසිද්ධ විහිළුවක් කියලා. ඒ රාමායනය නටනව බලාගෙන ඉන්නවලු හැන්දෑව ඉඳලා උදේ වෙනකම්. පාන්දර ගහන්නේ රාම කියන්නේ සීතයි කවුද? ඒක තව පැත්තකින් කියනවා මාළියෙක් කැහුවොත් වතුර කියන්නේ මොනවද කියලා කොහොමද කියලා දෙන්නේ. පොඩි මාළුවට කවදාකවත් වතුර තේරෙන්නේ නැහැ. ඌ ඉන්නේ වතුරේ හැදෙන්නේ වතුරේ ජීවත් වෙන්නේ වතුරේ. ඒ නිසා මූල ධර්ම වශයෙන් කිව්වොත් එimhe වතුර මට කියලා දෙන්නේ කියලා. සාගරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනිම පටන් ගන්න කමටහනක් දීලා. දිගටම කරන කමටහනක් කරලා යන දවසේ කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ආපේකේ කමටහනක් දීලා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධීකරණයක් වෙලා නැහැ. දිරවිල්ලක් වෙලා නැහැ. වැඩට යෙදිලා නැහැ. ඒක නැත්තම් අභ්‍යන්තරකරණයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේක මේ සංනිවේදන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩාක් ඉඳලා කටයුතු කරනවා. මොකීද මේක කරන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ වෙනාට පස්සේ කියන්නේ කොහොමද කියලා කිසිම හැඟීමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ කෙනෙක් වුණත් නිඳා කරලා පැත්තකට දාන්න නරකයි. මොකද හේතුව මෙතෙන්ට නැත්නම් තේරුම් ගන්න මට්ටමක කවුරු හරි ඉන්නේ ওই මට්ටම් පහු කරලා තමයි. ඒක නිසා මූලටත් එකයි කියන්න තියෙන්නේ, මැදටත් එකයි කියන්න තියෙන්නේ, අගටත් එකයි කියන්න තියෙන්නේ. වර්තමාන මොන ජීවත් වෙනවා නම් වර්තමාන මොහොත ජීවත් වෙනවා නම් ඕක තමයි භාවනා මුලත් උච්චරයි මැදත් උච්චරයි අගත් උච්චරයි. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපිට කියන්නේ සංනිවේදනය වෙලා නැහැ. කොමියුනිකේට් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන සතියමයි වර්තමාන මොහොත ජීවත් වෙන හැම චිත්තක්ෂණයකම තමන්ගේ වෙන්න තියෙන සේවයේ සාධකයක් වෙනවා. ශාසනයෙන් දෙන්න තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇදහිල්ලෙන් පුළුවන් තරම් මේක ගන්න. එතකොට මේකට අපි යන ඉලාකස්. සතු ස්වාමීන් වහන්සේ අනුග්‍රහයෙන් දැරිව ඇඟි ප්‍රකාශ කරන බොහෝ දෙයන එතරම් අධික ආවේගෝ හැඟීම් අද නොකිරීමේ ගතියක් මාතුරු පුරා ගන්න සිටපවති. මේ නිසා දැන් කාලයක සිට මගේ නිින්දේ පිසිදු නැත්නම් සිදුවීම් නිසා ඒවා සිදුවන විට එහි බැලීමේ විදිහට මාතුරු එවිට එම් සිදුවීම් ගැන ඒතරම් දැකීමක් නොකරන අදාළ කාර්යය මම කළ හැකි බවක් හැඟේ. නමුත් මම අරයන්ට සහ සක්මන් භාවනාවට ඉතාම ආධුනිකයෙක් නිසා ඒවා දිනු නොවී ඉදිරියට පරිදි එදිනෙදා වැඩවලදී සිදුවීම නිසා මම ඉදිරියේදී යම් අසුතාවකට බත් වේ සැකයක් ගන්නට ඇත. මම කියන්නේ මම භාවනාවට බහලා දෙන්නේ. දැන් මේක ඇත්තටම මේ සතිය කියන මාතෘකාවෙන් එළඹ සිටීම කියන මාතෘකාවෙන් අප්‍රමාදී කියන මාතෘකාවෙන් බැලුවනම් අපි මේ දුන්වා දිනට වෙලාවට විතරයි ඉඳගෙන පරියන්ක භාවනාව සතිය පිළිතුර සක්මනේ සායිදිනදා කියලා. නමුත් හැම චිත්තක්ෂණයකම මේක තමයි පැතිරලා තියෙන නිසා Tamanda තේරෙනවා නම් ඉදිනදා වැඩවලදී මේ භාවනාවට කලින් උපදෙස් ලැබෙන කලින් ඉඳලා අනවශ්‍ය හැඟුම් පහල කිරීමක් නැහැ. කලියුත් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මේ පරියන්කේට සක්මනට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ ඉදිනදා වැඩවලදී පුළුවන් තරම් ඒක තමන් ඒ කල යුක්ත ඒකට කියන්නේ ප්‍රයෝජනීය සලකලා කරනවා. ඒක නැත්නම් උපයෝගීතාවය බලලා කරනවා. එනිහාට හැංගුම් බරව කරන හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ තමන්ගේ වටිනා කාලය ධනෙ ශ්‍රමේ නාස්තිවීමක් විතරයි. නමුත් සමාජයත් එක්ක ගත කරනකොට සමාජය හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා හැංගුම් බර ගතියක්. ඒ නිසා ඇසුර
සමාජයත් එක්ක ඇසුර හරීම වෙහෙස කරයි. ඒ මොකද මේ සමාජය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ හැඟුම් බර ගැතිය නිසා. නමුත් තමයි තේරෙනවා නම් තමන්ගෙන් කල යුත්තේ කෙරෙනවා. නමුත් මේ හැඟුම් බරව අඳාවෝ ගන්න දේවල් සිපකරද ගැනීම නැතුව කෙරෙනවා කියලා. මම හිතනවා එතකොට හරිය ලේසි ජීවන රටාව විශේෂම කියනවා නම් ආජීවය සකස් කරගන්න. ඒකට එදිනදා වැඩ කරනකොට ලැබෙන විශ්‍රාමයක් විදිහට ජෝඩ් පරියන්කක වාඩි වෙලා එනවා දවසේ හොඳම වෙලාවේ හොඳම තැනක හොඳම පරියන්කේ වාඩි වෙලා ඇඟට පොඩි මෛත්‍රියක් මිත්‍ර වීමක් නැත්තම් කියනවා නම් ඇඟත් එක්ක ඉන්න ගතියක් මේ කරුණාවක් කියීමක් තමයි පරියන්කේ ගිහලා වාඩිලා බලනවා මට කිසි කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතුව ක්‍රියාවක් මොකවත් නොකර ඒ කයෙදී එළවිලා නැත්නම් කයේ ඉන්න සහල් ස්වරූපේ බලන්න ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒක පුළුවන් නම් ඔබට වෙන මොනවත් අනම්ම නංවනන් නොකියුවට වෙන සමීකරණ නොදන්නට මේකෙන් තමයි මෛත්‍රී කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට තමයි ශරීරයෙන් ඕනේ සහයෝගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ට ශරීරයට මෛත්‍රී අනුකම්පා කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඇතුළතට තමයි අනුකම්පා මෛත්‍රී කරනවා. බාහිර ලෝකයේ සඳහා කළ යුක්ත කරන උපයෝගීතාවයේ ප්‍රයෝජනෙ හලකලා කරන මිසක් හැඟුම් බරව කරන්නේ. ඉතින් ඒකකොට සමාජයේ හිතන්නේ මේ චක්කුමක් නැතිකම, පපුවක් නැතිකම වගේ කියන තමයි කරන්නේ. මේ චෝදනා කරන්නේ. ඒ නිසා කරාරින්න එපා. හැඟුම් බරව නැහැ කියලා කරාරින්න කල යුක්ත කරන්න. මවක් නම්, පියෙක් නම්, සහෝදරයෙක් නම්, නෑදෑයෙක් නම් අවශ්‍යතාවය આવොත් කල යුක්ත කරන්න. හැබැයි බොරු අඬාවෝ ගෑවිල්ලක් නෑ. ආලවට්ටමක් නෑ. හැඟුම් බර වීමක් නැතිවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක උපත්ති ඉඳලා හැදිච්ච එහෙම නැත්නම් කියනවා නම් හික්මිච්ච චරිතයක්. එයා මේ තමන්ගේ චරිතයට ඒ චරිත ලක්ෂණ අනුව කයට කරන මෛත්‍රියක් තමයි සෝසේ වාඩි වෙලා. ඒ සෝයට හිත දාගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් මිත්‍ර වෙන්න හදනවා. කයත් එක්ක හාද වෙන්න හදනවා. සක්මන කියලා කියන්නේ කුලෝමහි කාන්තාව උඩ සපත්තු සිරතු නැතුව අපි ඇවිදිනකොට පොළොවත් එක්ක ඇඟත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. අපි ඒ විදිහට ඇවිදින්නේ නැත්නම් ඔබේ පොළොවේ ඇවිදින චිත්තක්ෂණය පාස පොළොව දඩස් කාල කම්පන වෙනවා. එතකොට ඒ කම්පන උඩට ගන්නවා තමයි. ඒ නිසා පොළොවේ ඇවිදින්න ඕනේ පොළොවේහි කාන්තාවට නොදැනෙන්න. හරියට අම්මගෙන් තනින් කිව්වොන ඇටියෙක් වගේ. ඉතින් ඒක දන්නේ අපි කලබලෙට දුවනවා. ඒක ඇවිදින්නේ ගිනි පාගනවා වගේ අත්තඩිය පාගනවා වගේ. මොන නිකාන් යාටකට ඇවිදින්න බාන පුදුමාකාර සමබර භාවයක් ඇති කරලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒ වේදිකේ අපි කරන්නේ මේ කායයට පොඩි විවේකයක් විශ්‍රාමයක් ලබා දෙන එක. මේ තුන සම්බන්ධ වෙනවා. මේක ආගමික ධාර්මික පැත්තක් කියන්නේ නැතුණා. මේකේ තියෙන පරිසරයට අනුව හැදගැහෙන. අපි පරිසරය වෙනස් කරන්නේත් නෑ, පරිසරය අතම් කරන්නේත් නෑ. තියෙන පරිසරයට අනුව හැදගැහිලා අඩුම ශක්තිය විදිහකින් අඩුම ආවේග ප්‍රමාණයකින් අඩුම පරිසරයට ගහිලකින් ජීවත් වෙනවා නම් මම හිතනවා ඒක තමයි අපි පරිසරයෙන් ලොකුම දායාද. ඒක පරිසරය අපේ කාදාකත් විරුද්ධව ගිහිල්ලා. අපි පරිසරය වෙනස් කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපගුත් ගන්නවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක හොඳ මේ කරන වැඩේ හොඳයි කියලා හිතාගෙන නැත්නම් සමාදන් වෙලා හැකි වෙලාවල හොඳට වාඩි වෙලා සොය නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් මිත්‍රත්වය මෙලෙක්කති පුරුදු කරා. එතකොට මේ ඉතිරි කලයි නබයි දැක්ක. කියන එක අදසයි. ආනාපාන සති භාවනා වඩනකොට මේ අනුකම්පාව ඒ අතර සමාන විදිහට සකපසිකුරු පුරාවේදී සරල මාර්ගණයකින් මැනේ එසෙන් මේ අවසන් කර්මවලින් පදලා බබාරි කන්ති ආනාපාන භාවනා කරනකොට ආනාපාන වැටෙන්නේ කියනවා. ආනාපාන කරන කය වැටෙන්නේ නෙමෙයි. අරක වැටෙන්නේ මේකයි මේක වැටෙන්නේ මේකයි කියන්නේ ප්‍රශ්නේ පිටියට. ඒක ආශක් ප්‍රසාරයට හිත යනවද? ආශකලා ජාසාසේ වැටෙනවද? එක් ප්‍රශ්වාසයෙන් වෙන් කළ වැටෙනවද කියලා හරියට කතා කරන මාතෘකාවට කතා කරනවා කමන සුද්ධ වෙනවා.
දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ආශාසය බල බල යනකොට අන්ධකාරයක් වෙනවා. ආශාසය බලනකොට ඇඟ ගහනවා. ආදි වශයෙන් කියලා යන්නේ කොහෙද කියලා අහනකොට මල්ල පොල් කියනවා. මේක නෙවෙයි කමටහන් සුද්ධ කරනවා. කමටහන් සුද්ධ කරනවා මම ආනාපාන සති ආනාපානසට හිත යනවා යන්නේ ආශාසයට යන්නේ ආශාසයට යන්නේ මගේ හිත වැඩි යන්නේ මේ පිටිට නන්නත්තර වෙනවා කියන තොරතුරු ටික දෙනවා නම් මම හිතුවා කමටහන් සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේකේම නෙවෙයි. මේකේ මාතෘකාව නම් කරලා වටවලල්ලා වෙනවා. මාතුලාගෙන වචනයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න කරගෙන මම ඉල්ලනවා ආනාපාන සතිය කරනකොට ආනාපාන සාපේක්ෂව අපි කියන්නේ පසුබිමට සාපේක්ෂව කතා කරන්නේ. පසුබිම ගැන කතා කරලා වැඩන්නේ. ඒකට කිසිම තොරතුරක් නැහැ ඇනලයිස් කරන්න, විග්‍රහ කරන්න. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආනාපාන කරනකොට ආනාපාන වැටෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන එකයි තියෙන්නේ. අපි එහෙම නැත්තම් නෙමෙයි ගන්නසො. ස්වාමීන් වහන්සේ විඥානය හිතම කරගෙන නාම රූප ඇතිවන ආකාරය පහදා දෙන්නේ. දෙවි කොටස නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රදාන කරන ඇතිවන අනිත්‍ය සංඥාව ඉච්ඡපදනා කරන ඇතිවන අනිත්‍ය සංඥාව යන දෙකම එකවර දෙන්න කවදා දෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර මේ දේශනාවට ඉදිරියටම ඉන්නවා. මොකද මේ සූත්‍රයේ තියෙන කොටස් වලින් කතා කරන්නේ මේ සූත්‍රයේ කෙලින්ම නැති එකක් තමයි විඥානය නිසා නාම රූප පහළ වෙනවා කියන කතාව. ඒකත් දේශනාවලදී අනිවාර්යෙන් සාකච්ඡා වෙනවා. නිකන් සාමාන්‍ය නිදර්ශනයක් කියනවා කන්නාඩියේ මූණ බලනකොට අපිට යහපත් ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් ඒ මිනිසයා දඟලනවා, hinaනකොට hina වෙනවා, මූණ ඇද කරනකොට ඇද වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා යහපතේ ඉන්නේ ඡායාවක් විතරයි, පිළිමිබුවක් විතරයි, ප්‍රතිබිම්බයක් විතරයි. ඒකට පණ නැහැ කියලා. මේ මූණේ තමන් බලාගෙන ඉන්න මූණේ පිළිබිඹුව තමයි කණ්ණාඩියේ තියෙන පිළිබිඹු කරන ගතියට යහපත පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ විඥානය හැම වෙලාවෙදීම ලෝකයක් එක්ක ගැටෙනකොට ඒක විශ්ින් විඥාති පහල කරනවා. විඥානයේ විශ්ින් විඥාති පහල කරනවා. ඒ විඥාති පණ තියෙන වගේ පේනවා. මේ බොහොම පණ තියෙන වගේ පේනවා. නමුත් ඒක හුදු මායාවක් විතරයි. ඒක හුදු ඊනයක් විතරයි. ඒක හුදු පිළිබිඹුවක් විතරයි. ඒක හුදු පිළිබිඹුවක් විතරයි. නමුත් විඥානය කවදාකවත් Taman පෙන්නලා නෙවෙයි ගේම කියන්නේ. අපි දැන් මේ කන්නාඩියෙන් බලන S2 එහා පැත්තේ පිළිබිඹුව පේන අවශ්‍යක S2කට කවදාවත් S2 පේන්නේ නැහැ. මුළු ගේමම යන්නේ S2කට S2 පෙන්වන්න නැතුව. ඒ වගේ තමයි විඥානයේ මේ වැඩ පිළිවෙලේ එළියට යන විඥාන්ති මහා විශේෂකල පින්නීම තුලින් විඥානය හංගෙනවා. විශේෂිතුරු දෙයක් එළියමවලා ඒකට හිත වැටෙන්න ඇරලා ඒකේ තණ්හාමාන දිට්ඨිය ඇති කරලා ඒක අවුල් කරගෙන ජාලාව බවටපත් කරගෙන මනෝන් කඩ වැහෙනවා. ඒසා විඥානයේ විශේෂ මානව නාම රූපයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි මේක ඇත්ත කියලා හිතාගෙන, නිට්ටය කියලා හිතාගෙන ඉන්න තාක්කල් විඥානයේ නවුකාර ගතිය දක්වන්න බෑ. මේක බොරුවක් කියලා දැක්කොත්, එහෙම නැත්නම් මේක මායාවක් කියලා දැක්කොත්, මේක හීනයක් කියලා දැක්කොත්, ඒ හීනේ නවුකරු ඒ කියන්නේ අභිරමණය කරේ නැත්නම් නවීන කරු අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විඥාන නාම රූප දෙක කියන එක මේ වගේ නිදර්ශනයකින් විතරයි ගෙන හර පාන්න පුළුවන්. ඒකට වැඩිය හරි ලේසි. ආශ්වාසයෙන් දකින්න එක, ප්‍රශ්වාසයෙන් දකින්න එක. ඊට පස්සේ හොඳට සත්‍ය වෙනකොට අපිට මේ ප්‍රශ්න වලට යන්න පුළුවන්. ඒකවත් නොකර අර මහා ගැඹුරු දේවල් ගැන කතා කරනවා කියලා කියන්නේ නිකන් වෙලේ දුවලවත් ජය ගන්න බැරි එකන ඔලිම්පික් ගන්න කතා කරනවා. මන්දරේ වෙලේ දුවන ටිකක් දිනලා ග්‍රාම සේවක මට්ටමින් දිනලා දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් දිනුවට පස්සේ නම් අපි දුන්නම ඔලිම්පික් කතා කරා. ඒ නිසා අර දීපිකේ භාවනා උපදේශන නිදර්ශනයක් ගෙන හරපෙන්නවා නම් ආස්වාදයේ කරනකොට මට වෙන්නේ වැටෙන්නේ මෙහිමයි කියලා. ඒ නිදර්ශනය හරහා
තමයි අත්‍යකීම ආරහා කොහොමද විඥානයේ මේ විඥාත්‍ය මවන්නේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මූල ධර්මවලින් කියනවා මොකද? නිදර්ශනයක් විතරක් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් අහකට කරන ගෞරවයක් වශයෙන්. මොකද ඉච්ඡර හිතවදින එච්චර පිරිච්ච හිකාවදින උත්තර දෙන්න බෑ. මොකද මේවා තන්නේ මූල ධර්ම ප්‍රශ්න. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් තමන්ගේ අත්දැකීමට සම්බන්ධ කරලා කියන්නේ තමන්ට දිරව ගන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ. අනිත් ඒවා ගැඹුරුයි තමයි. නමුත් ඒවා ආශ තියෙන දේවල්. ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න එනවනම් ඒ ප්‍රශ්න තරමට උත්තර සාධක උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම නැති වුණත් අනන්තවත් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුනොත් අපි ගැඹුරු සමීකරණ ගැන කතා කරකෙදී තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය මූලික ප්‍රශ්න විසඳෙන්න නැතුව තියෙන්නේ. අපි යනවා ඒක. විදර්ශනා හා විපස්සනා වචන දෙකම සමාන වචන. විදර්ශනා කියන එක විපස්සනා කියන්නේ පාලි භාෂාවයි සංස්කෘත භාෂාවයි දෙක සමාන වචන කියලා හිතන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ විද්‍යාවේ වචන එසෙන් ගොයිකා හතරකින් තමයි විපස්සනා භාවනා කරනවා. එතුමා ආනාපානසති භාවනා ක්‍රමයේ අනුමානයි ඒ පුහුණු කරයි. එතුමා පෞෂක පරිදි දුරුමේ ආරක්ෂිත වූ සර්වඥාන වහන්සේ දේශෝදාමේ කොටසක් බව ඒ ජීවතු සියලුම තුන් විසින් බව කියයි. අපි ලංකාවේ පවතින නිර්මාණ බුදුදහම අනුව අපහට විත වඩා පුදුම ලෙස බුද්ධ දර්ශන උගන්වන්නේ අපිට මේට වඩා පුදුම ලෙස බුද්ධ දර්ශනය උගන්වන්නේ බුද්ධ දර්ශනය තුළ අපි වාහන කරන්නේ ඉතින් ඒකට කවුරුහරි දන්න කෙනෙකුට කියලා දෙන්නේ. මේ මහා ලොකු ධර්මපන්තියේ කියලා කියන්නේ අපිට. ධර්මපන්තියේ වුණාට ගෝල් බුද්දිසම් කියන පොතේ කියලා තියෙනවා. අන්තිම රහතන් වහන්සේ ඉන්නයි කියලා වදින එකම රට ලංකාව. අපේ රටේ රහතන් වහන්සේලා මැරිලා මිනි පෙට්ටියට එන ගලක් ඉවරයි. මිනිලැජ්ජ. අනිත් රටවල රහත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. අපේ රටේ අන්තිම රහතන් වහන්සේ දෙතලා අන්නේ ඉන්න. වැඩි ඉවරයි කියලා වැඳලා ගෙදර යනවා. මොකද මයිකේ බුදුහාම වෙනකන් ඉන්නවා. ගෝයෙන් කන්නේ තම්බිලා ඉන්නේ කන්ද බලන්න. මානික සාහිත කරලා කියනවා. තව නොබෝ දිනකින් අපිට කමටහන් දෙන්න වෙන්නේ තම්බි කෙනෙක්. ඔයගොල්ලෝ ආනන්ද බුදුජානනාථගේ පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ සම්පූර්ණ විග්‍රහ කරලා පුරාණයට සම්බන්ධ කරලා කරන කතා තියෙනවා. කියනවා අහවල් ක්ලෝස් එක කියවන්න කුරාන මේක බලන්න. මේ ක්ලෝස් එක කියවන්න මේක බලන්න. බුදුදහම කිව්වේ මේකම නෙවෙයි. මම බුදු මේ පාව මහසීක පරිවර්තනය කරනකොට මට අයිත් එක වැඩ කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ මුස්ලිම්. බුද්ධාගමට ඇවිල්ලා භාවනා කරලා දැන් ලංකාවේ වෙලා කමඩාන් දෙනවා. දැනට ඉන්නවා මීටරි වල ඉන්දුනීසියාවේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. ඇවිල්ලා වෙලා භාවනා කරනවා. ඉතින් අපි කියනවා අපි සම්බිලාට උගන්වන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට සම්බිලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද අපි ගොඩ ඉඳගෙන අපි ගහන දෙයක් වතුරට බහලා නැහැ තාම. ඒකන වතුර බහලා ඉන්න කට්ටියට උපදෙස් දෙනවා. ඔහොම ගහන්න එපා මෙහෙම ගහන්න. ගොඩ ඉන්නේ. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ලංකාව හරිය නිග්‍රහකටපත් වෙලා තියෙනවා. මම ගිය වෙලාවේදී ගුරු පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා වී බැලුවක් වේල ගන්න බැරි තරම් රහතන් වහන්සේලා වැඩ පුරාටේ අද සුද්දා කින්නේ කොච්චර කාලා තියෙනවද කියලා. අපිට කැලෙන්ඩරයක් නැහැ. අපි සුද්දාගේ කැලෙන්ඩරේ පාවිච්චි කරනවා. අපිට පොය මතක නැහැ. අපි යන්නේ සම්පූර්ණ සේනසෝරා දෙයිදාවට. මෙච්චරම ධර්මයේ කියන මේ ධර්ම පාහර නොසලකන රටක් ගුරුමේ සියම ලංකාව කියන එක නැත්තේ නේද? ඒ ලැජ්ජ වෙන දෙයක් නෑ. මේ මනුස්සයා කියන්නේ සතිපට්ඨාන ක්‍රමයේ ඒගොල්ලෝ හින්දු මිනිස්සෙක් ගොහිකදී උබකින් බුරුම ජාතිකය ඒක ගන්නකො ශ්වේගුසයාරෝ බුරුම ජාතිකය ඒ ශ්වේගුසයාරෝ කාටත් අනුග්‍රහ කරලා ගත්තක කියලා කැලේ ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ උබකින් ආවට පස්සේ දැක්ලා තියෙන මනසට වැඩක් වෙනවා කියලා. ඇයි ආශිර්වාද කළ ස්ථානයක් හදලා තියෙනවා. උබකින්ගේ තාම දුර්ලභෝනේ තමයි කොයිකචි. 27 දිනක් භාවනා කරලා තියෙනවා. 20 ගානක් හොඳයි ඒගොල්ලෝ මෙයා හොඳ නැති තුන් දිනකට අහුවෙච්ච එක. මම ඥානයේ භාවනා කරන ඉෂිකක් කොටන්නේ කරන්නේ.
කරලා අන්තිමට බලනකොට අනික කට්ටිය භාවනා කරලා ගියා මේ අධිකට හැරුවා. ආරලා අද බලන්න ලෝකේ තියෙන වැඩිම ජනප්‍රිය ඕන රටක කොහෙන්කසෙන් ගත්තා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ජාතිය වංශ නෙවෙයි අපිට උරුමෙට තිබුණාට අපි කරන්නේ නැත්තම් ඒ කරන කෙනා දෙන දේ අහලා අපි ප්‍රායෝගික පැත්ත භාවනාවට ජීවු කළ ගත්තොත් අපේ තියෙන උරුමය අපිට පොරොදෙන වෙයි. අපිට ආඩම්බරයක් වෙයි. නැත්තම් අපේ උරුමය අපිට ලැජ්ජාවක්. සංඛාර විතර මේ බෞද්ධ ආගම කියන රටවලින් බටහිර කරන වෙච්චි මෙච්චර බටහිර වෙච්ච කිසිම රටක් නැහැ. ඒ තරම්ම අපි සුද්ධ ලෝක කරගෙන යනවා. සුද්ධ පිටිවසේ තියෙන සංඛාර දෙයන්නාසේ තමයි. ඒ නිසා වැඩිපුර සුද්ධ දිගේ කියොත් අපි නොදැනුවත්වම බුදු ආගමකට ඉස්තුති වෙන්නේ මේ සාර බලදාරි දෙයන්නාසේ තමයි. ඒක නිසා මම හිතනවා මේක වැඩි ලැජ්ජාවකටපත් අපිට කරන්න තියෙන අපේ උරුමේ අපි උපත් වල ජීව ආපු දේ දිනු කරගන්න අපිට එක්ක මුරුම කට්ටිය. මුරුමේ තමයි තියෙන එකම බඩු. මහසි ක්‍රමයේ, කොහෙන්ක ක්‍රමයේ, පාව ක්‍රමයේ ඔක්කොම මුරුම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මට උගන්වපු අපේ ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ දෝල් පොදුන් දෙලා දිනවා බුරුමෙට. ඒගොල්ලෝ විතරයි પરම්පරාව විදිහට. අපි තත්හාටම නැති වෙනකම් ලංකාවේ මේ තේරවාද ක්‍රමයේ විශේෂ භාවනා ක්‍රම සබහාටම නැති වෙනකම් අපේ විදේශ බලපෑම් ආවා. ඒ වගේම ව්‍යසන නියඟ ඥානවායවල වල බාධා වුණා. නමුත් බුදුම කතාවකට ඇතැන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒ අදනම මොකක්ද කියන්නේ? වංශේ වර්ගයේ නෙමෙයි ඕන කළ දෙන පොරොදෙන්නේ සලකලා කරන්න පුළුවන් නම් මෙතනක් ගන්නකොලේ ගන්නකට ඉතිරි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මානසික උපදේශකයන් කාලයක භාවනාව පුහුණු කරන මම දැන් මෙතන යන්නේ ආරම්භ කරගෙන පසු ටික ටික සියුම් විනාශන ලෙස අවධානය බලාසිත කිසිවක් උපදවන්නේ නැත්නම් ගොස් බොහෝ වෙලා බලාසිත මේ අවස්ථාවම පන්සලට ගොස් ගාථාවක් සජ්ජායනා කරනකොට වෙනත් ආත්මික සම්මාදයක් කරනකොට සිදුවේ. ඉහිත අවස්ථා දෙකේදීම ආරම්භයේ ඒ වන්කම ස්පයිනල් කෝඩ් සම්බන්ධ ප්‍රදේශයේ සිට විවිධ ගමන් ගන්නාසේ දැන් ගොස් සමාධියේ ගමන් කරයි. මේ සමාධිය දෙකම එක කරුණාකර ආදාරයි. අත්‍යවශ්‍යම මාර පරියන්කයට ගිහලා මේකේ භාවනා ශාලාවක ඉඳගෙන මැස්ටික් මගුවේ කොටනෙත් කරන කෙනෙක් තමයි අපි මේ පරිශීලනය කරන්නේ. පරිශීලන කරනකොට හිත ඒ රූපකයක් විදිහට ග්ලෝවක් බෝලයක් විදිහට ගත්තොත් අභාවිත හිත කියන්නේ අභාවිත හිත වැඩිම වැඩ කරන පිටලෙල්ල විතරයි. ඇතුළට යන්නේ. භාවනා කරන එක ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට භාවනා කරපු එකනාගේ නැති එකනයි දෙකම නිවන් දකපු හිත තමයි දැන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒක බලන්නේ අපි ඉන්නේ පිටලෙල්ලනේ. මේ භාවනා කරගෙන ඇතුළට ගියාට පස්සේ කොතනකින් හරි ඇතුළට ගියාට පස්සේ තේරෙනවා තමයි මේ නිවන ඇතුළේ තියෙනවා. විවේකය ඇතුළේ තියෙනවා. හිස්තන ඇතුළේ තියෙනවා. විශ්‍රාමය ඇතුළේ තියෙනවා කියලා. ඒකට පරිණාමයේදී ඒක අරගෙන සක්මන් කරනකොට හොඳට සක්මන පදන් වෙනකොට තේරෙනවා අරහා සමාන විශ්‍රාමය සක්මනේදී. ඒක හාල් කරනකොට, පලා නෙලනකොට, පලා කපනකොට කොයි එකක් තියෙනවා. අඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ පරිණාමයේදී වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක හැම ඉරියව්වකදීම කරන්න. ඒකකට අර අරයන්කේක තරම් ඉතාම පිළිසිදු කැරක්ටරිස්ටික්ස් රත්තරන් නෙවෙයි. නමුත් අනික් වෙලාවට ටික ටික ගන්න. ඊට පස්සේ අර තේරෙන පටන් අර ගන්නවා. භාවනා කරත් නැතත් මදහතිය නිවන් දැකලා තියෙනවා. භාවනා නොකළොත් අර පිට තියෙන කුණ ටිකට හොල්ලුලා ඒක ගැන කතා කරගෙන ඉන්නවා. කවදාකවත් මේක ඇතුලේ තියෙන ඒ නිවනට එහෙම නැත්නම් ප්‍රබාස්වරයට විශ්වාමයට විවේකයට යන්නේ නැහැ. ඇතුළට ගිහිල්ලා විශ්‍රාමයේ බැලුවට පස්සේ දැක්කට පස්සේ ආශීර්වාද කරාට පස්සේ භාවිත කරාට පස්සේ දෙන්නේ අතර වෙනසකුත් නැහැ. කොයි කෙනාටත් තියෙන එකම විවේකේ. හැම කෙනාටම තියෙන මේ විවේකයේ ඥාන පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ විවේකේ පැවිදි කන්නේ. ඒ විවේකයේ බුද්ධ ධර්ම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි අර පිටලෙල්ලේ ඉන්න තාක්කල් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් පන්දුලාරුවල් ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ මාන ඔක්කොම තියෙන්නේ පිටලෙල්ලේ. ඇතුළට එන්නයි අපිට
භාවනාව ගන්නවා. ඒකට ආත්මස්ති ප්‍රභාව පේනවා. නිදාගේ පේනවා. මනුස්සකම පේනවා. ඒ මනුස්සකම ඇති වුණාට පස්සේ ඉරියව්වේවත්, වේලාවේවත්, ස්ථානවත් මේ විවේකයෙන් ඉඳලා නැහැ. විවේකී ස්ථානයෙන් සහ කාලයෙන් ස්වයත්තයි. ඉතින් ඒක දැන් කියලාගත්ත පස්සේ කොහේ ගියාද? තමයි තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මනුස්සකම කොහේ ගියත් එකයි. ඒක නිසා සමහරව සක්මනේදී අල්ලනවා. සමහරව ඉදිනදා වැඩ කරනකොට අල්ලනවා. 90ක් විතර අල්ලන්නේ පරියන්කේදී තමයි. ඊට පස්සේ ඒ ලබාගත් විවේකයේ සක්මනේදී ඉදිනදා වැඩවල හැම ලබා ගැනීම සඳහා ජීවන රටාව සකස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කියනවනම් ආජීවය සකස් කරගන්නවා. ඉතින් අර දැනගත්තට පස්සේ මේ අපේ ඇතුලේ පිටින් කොච්චර දෝ සුද්ධ කරන්න කක්ක තියෙනවා. ඇතුලේ පිරිසිදුයි කියන එක දැනගත්තට පස්සේ ඒ වෙනස කවදාකවත් අරව ගැන කතා කරන්නේ ඇතුලට යනවා. ඒ දෙකට වෙනස බුද්ධඥානසේ අංගුත්තර නිකායේ එකක නිකායේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොහොමත්ම ඍජුයි, බොහොමත්ම පිරිසිදුවට අබස්සර විතං වික්‍රේ චිත්තං අරන්දුකේ උපක්ලිතේ උපක්ලිතයි. මහණෙනි හිත ස්වභාවයෙන්ම ප්‍රභාසරයි. පිට ආගන්තුක උපක්ලේශ නිසා, මලකඩ නිසා, මඩ පහක නිසා අඳුර වෙලා තියෙනවා. අසුතෝතෝ වික්‍රේ පුතුජනෝ තං අපජානාති. තස්ස අසුතෝතෝ පුතුජනස සමාධි භාවනා අන්තිති වදාමි. ඒ නිසා අසුතත් පුතුජනයට මේ ඇතුලේ මනික ඇතුලේ ඔබේ ඇතුලේ ප්‍රභාෂයේ තියෙන බව දන්නවා. එයාට වෙන්නේ පිට තියෙන කුණු ටික විතරයි. ඒ නිසා එයා කොච්චර බහනකට හරියන්නේ. මොකද එයාට ඇදහිල්ලක් නැහැ. ඔබේ ඇතුලේ කොහොමඩක්වත් පිළිහිදී කියන එක. එයාට වෙන්නේ කුණු. ඒ නිසා එයා කොච්චර භාවනා කරත් නිතරම තමන පශ්චාත්තාප වෙවි කරන්නේ. එයාට භාවනා හරියන්නේ නැහැ. පතියක් නැහැ, සමාධියක් නැහැ. නමුත් සර්වඥාන්සේ සඳහන් කරනවා අවසර විදම් වික්‍රේ චිත්තං ආගන්තුකේ උපක්ලිතං තං සුතවතෝ අරියතාවකෝ ඥාන. සුතවත් ආර්ය ශාවකය පරියන්කේදී හරි දැනගත්තොත් මේක ඇතුලේ ඔපේ කියලා. එයා බලනවා මේක පරියන්කේදී විතරද තියෙන සක්මනේදී ගන්න බැරිද? එදින්දා වල ගන්න බැරිද කියලා උත්සාහ කරනකොට එයාට භාවනාවක් පිටනවා. එයාට සමාධිය හරියනවා. මොකද බලන්නේ හැකි සංඥාවෙන්. බලන්නේ මේක ඒකාන්තයෙන් හරියනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙනස තියෙනවා. ඉතින් කවදද මේ මං තුල මට මේක මේ ජීවිතේ මියාතුල කරගන්න පුළුවන් කියන සංඥාවේ ඉන්නේ කවදද කියන එක සම්පූර්ණ අහඹයක්. කාටවත් එක මවලා දෙන්නත් බෑ. නැති විදිහට ඇති කියන්නත් බෑ. ඉතින් නැති කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වෙනස කොතනද වේද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ නිසා කවුරුත් කොයි වෙලාවක හරි වෙයි කියන අදහස කාටත් අනුකම්පාවෙන් මෛත්‍රිය හදා බෙදා ගන්න අතර භාවනාව හරියන්නේ ඇති සංඥාව කියන මනසට විතරයි. ඉතින් ඒක හරියම අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමයක් තියෙන කාට තියෙනවා නැති කාට නැහැ. තන්නේ කර මේ අධිරාජ්‍යවාදී මේ ආර්ථික ක්‍රමයක් දුවන්නේ. ඒ මොකද කරන්නේ? ඒක නම් ස්වභාවයේ අපිට තියෙන්නේ ඇති හැකි සංඥාව ඇති කරගන්න ඇති හැකිකම වැඩි කරමු නැති බැරිකම දුරු කරමු කියලා. ඒකයි සර්වචර්ම කියන්නේ සක්කෝ කර්මීයමත් කුසලීන යන්තං සම්පදං අபிසමෙච්ච. ඒ සාන්තපදයේ පැමිණීමට කටයුතු කරන යෝගාවචරය තුළ තිබීතු ගුණ 14න් පළවෙනි එක තමයි සක්කෝ. මට පුළුවන්. මට හැකි කියන සංඥාව. ඒක නැත්තම් ඒකයි අනිච්ච සංඥා, අනත්ත් සංඥා, අසුභ සංඥා වශයෙන් ඒ හැකි සංඥාව තියෙන මිනිසයා ජයග්‍රාහීව මුණ දෙනවා. නැති බැරි සංඥාව කියන එක නම් බුද්ධ ජාලියලක බෑ කියන යෝවාවි. කොයිලා බෑ. මේ 99කට වැඩි ඉන්නේ බෑ කියන જાති තමයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර 100% තමයි ලෝකේ දුවන්නේ. බැරි කියන එකක් එන්නේ. හැකි සංඥාව තියෙන මොනසද? හැකි සංඥා තියෙන එකක් අරගෙන පහත් කළ කරකට නරකයි. කවදා හරි නැතිලා වරෙන් කියලා මේක පුළුවන් තරම් යොදලා දෙන එකයි තියෙන්නේ. සමාජයේ දාර්ශනික සංස්කාර උපදින්තාවක් සතර චක්‍රය ගමන් කරන බව සඳහන් වේ. එහි අප මානසික සමාජ සිදුවීම් පහළවන්නේ අනිත්
චාන්දර උදාහරණයක් ලෙස අප භාවනා කරන විට අප සිතිවිල්ලක් පහළ නොකර ඉබේම සිතිවිලි ගලායි එම සිතිවිලි නිසා සංස්කාර ගොඩනැගී අපි තවදුරටත් සසරේ ගමන් කරනවා සංස්කාර ගොඩනැගෙන්නේ අප සිතිවිලි අපේ කරගත්තු ප්‍රමාණය කාරණා රෝගයෙන් අපේ හිතවිල්ල මම කියාගත්තොත් තමයි කර්ම රැස් වෙන්නේ චේතනාම්බිකේ කම්මං වදාමේ වෙනස බොහෝම ඍජු කෙටි සමීකරණයක් වෙනවා චේතනා පහළ කරගත්ත කර්මය අචේතනිය බව අසංස්කාරිකව අසම්පජානව කොච්චර දේවල් වුණත් ඒකෙන් කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ ඒක ගැන කනගාටු වෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක් ඒ වාහකනදී ඒකේ දාගෙන කනගාටු වෙනකොට කම දෙන්නේ ඒක නිසා හරියට මේ දේ හිතලා කරා මේ දේ දිද්ද වුණා කියන එක වෙන් කරගත්ත දවසේ අපිට තියෙන ගොඩාක් මානසික අසහන කරනවා. නමුත් ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මේක මම කරාද මගේ ඇති වුණාද? මම ඇහුවද මට ඇහුණාද? මම බැලුවද මම දැක්කද? මම කරාද මගෙන් කියුණාද? 95%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කෙරෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි වගේ සත්‍ය නැති වුණොත් එimhe කෙරිච්ච දේවල් කන ගන්නවා. කොරමු දේවල් කන ගන්නවා. ඉතින් කාටවත් විසඳන්න බෑ. ඉතින් එතන විඳිනවා. ඒ නිසා හරියට වගකීමේ සතියේ බලන්න හිතියොත් අමාරු අල්ලන්න කරන හරිය සහ කෙරෙන හරිය හිතන හිතවිලි සහ හිතෙන හිතවිලි ඒ වගේම හිතලා කියන වචන ඉබේ කියන වචන ආදිවාසී වේදික වෙන් කරගත්ත දවසේ පේනවා කොච්චර දෝ මිනිස්සුયો ඒ සියල්ලම එක මල්ලි දාගෙන සියල්ලම මම කෙරුවගෙන නැති කියලා හිතාන ඉතින් දුක් විඳිනවා. ඉතින් මුතු ජනනාජි කියන කාටවත් වෙන් කරන්න බෑ. යාම සත්‍ය පිටවල මේ සකර්මක අකර්මක ભેදේ තේරුම් ගත්ත දවසේ නිවන් දැක්කේ නෑ තාම. මම ලොකු සාන්තියක් වෙනවා. අනේ මෙච්චර කාල කොච්චර අහගෙන දේවල් ඒක එක්කනේ කියලා දුන්නේ ඉස්සරලා මම හැංගුම් බරව කරන්නේ මට කලියුත් කරත හැකි. නමුත් මගේ හැංගීමේ ආලවට්ටමක් නෑ කියලා. ඒක මම හිතනවා හොඳ මෝරච්ච ගතියක් කියලා. හොඳ ජීවුණු ගතියක්, හොඳ තලසුණා ගතියක්. ඒක නිසා අනුන් ගැන අපිට කියන්න බෑ හිතලා කරාද නැද්ද කියන එක. ඒක අපේ විශේෂයෙන් එහා. උත් Tamanට කල්ලාතෝපීතුන සතියෙන් බලන්න හිතුවොත් කියන්න පුළුවන්. ඒ කෙදිච්ච දෙයක්ද කරපු දෙයක්ද? ඇහුවද? බැලුවද? පෙනුනද? ඉතින් මේකට තියෙන වාක්‍යය අචේතනික කරන කර්මරස වෙන්නේ නැහැ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව සහ බුද්ධාන සුති මායික තේරුම් ගන්න දෙකයි. එම භාවනා අනුතුලින් මා බොහෝ ධර්මාත්මක සිතුවිලි සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල ලබා ඇති කොතනකදී වල කාර්යවල ජීවිතයේදී ඉඳලා හැම විටකම මෙම භාවනා කරන්න පුරුදු කරන්න හැකියි. මෙම අනුසුති භාවනාව මගේ සතියේ වැඩමඩාට දිනු කරන්න උචිත පිළිවෙල ඔබ වහන්සේ සතු සහගත සවිවර්ධන මෙක්සිකෝයේ බාධා නැහැ. එතන මෛත්‍රී භාවනා බුද්ධානුසය දෙකම අනුසුති භාවනා නෙවෙයි. මෛත්‍රී භාවනාවට බ්‍රහ්මනේ අපමණ්‍ය වලට බුද්ධානුසය වෙන අනුසුති භාවනාවට ඒ තමයි තේරෙනවනේ මේ බුද්ධාසුන්ති හරවුල එකලසක් මේ ටිකක් තලතුණක් ගන්න ඕනේ කියලා ඒක පුංචි අදහසක් එකතු කරන්න ඕනේ බුද්ධානුසුති නිවන් දකින්න බෑ. බුද්ධානුසුති හේතේ එකලස් කරලා පතම ධ්‍යාන ගණනක් ගන්නවා. නමුත් ඒකට පස්සේ විපස්සනා කරුවේ නැත්තම් බුද්ධානුසතියේ ඉදිරියදා මේ වෙලාව ලැබෙන සතුට විතරයි. නමුත් ඉස්සරහ ගමන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධානුසතියෙන් තමයි භාවනා පරියන්කට වාඩි වෙලා විනාඩි 10ක් 15ක් කමක් නැහැ. ඒක බුද්ධානුසතිය කරලා මේ හොඳට කය මේ හිත එකක වෙලා ඉන්නවා. එකලස් වෙලා ඉන්නවා. ජම්පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආනාපානි ගන්න. ඒකේ උපමාවකට කියන්නේ ඉස්සර නෑදකාරය තමයි ඔය මේ වරායවල් හැදුවේ ඉස්සෙන ස්වභාවික වරායවල්. එතකොට නැව ඉන්න බෑ ඉවුරට. නැව ගැඹුරු මොදින කරනවා. ඔරුවක ඊට බෑ ඒකේ බහැලා ඔරුවෙන් ඇවිල්ලා තමයි ගොඩ වෙන්නේ. ඔය ගමනක් යන්න ඕන කෙනෙක් ඉස්සලා ඔරුවට ගොඩ වෙලා ඔරුවේ නැවට ගිහිල්ලා නැවෙන් තමයි යන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධානුසතිය ඔරුව. ඒක ඉවුරට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ නැගලා නැවට ගියාට පස්සේ තමයි ගමන යන්නේ. ඉතින් බුද්ධානුසතිය කෙරුවට
නැවට කොට වෙනකන් ප්‍රධාන ගමන පටන් ගන්න. නිසා බුද්ධංශයේ මුදල්කටපත් වෙන්න නැట్లా ඒක සම්පාංශනය කරනවා. සම්පාංශනය කියන්නේ උදේට විශේෂ වෙලා විශේෂ දැන වෙලාවේ පවන් අත්තක් අරගෙන පවන් සල්නවා කියන බුද්ධානුස්සතිය. එහෙම කරලා ඒක tempat වෙච්ච හිතට අත්දැකිය හැකි අරමුණක් දාන්න. ආනාපාන කියන්නේ අත්දැකිය හැකි අරමුණ. බුද්ධානුස්සතිය කවදාකවත් අත්දකින්න බෑ. ඒක concept එකක්. ඒක සංකල්පයක්. ඒකට කියනවා හිත සතුට වෙනම කතාවක්. ආනාපානිය හැපෙනවා කියන එක අත්දකින්න. ඒක කාය විපස්සනා. නිසා බුද්ධානුස්සතිය හිත කීකරු කරගෙන ආනාපානියට දැම්මට පස්සේ ආයෙත් ඇවිස්සුවොත් ආනාපාන කරන්න ඇවිස්සු ආයෙත් බුද්ධානුස්සතිය දාලා ආයෙත් සංකල්ප කරනවා. දැක්කලා ආයෙත් මේ අත්දැකිය හැක්කක් ඉඳීමකදීම ආශාව ප්‍රසවාසය වගේ දෙයකට දාලා ගියොත් මේ දෙකේ එකිනෙකට අකින්නත් අරගෙන ඉඳී ගන්න. ඒ නිසා බුද්ධානුස්සතිය ආවස්තික වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ප්‍රෝජනේ සලකලා වැඩ ගන්නයි කියලා මම මතක් කරනවා. නරෝයි සම්මාස සක්මන් භාවනාවේදී විනාඩි 10කට පසු උරුම කරපු ගතියක් බර ගතියක් සමග ශරීරයේ රූපයක් ඇදින්නාත්මය සෙලවෙන උකුලේ සිට යටපත් කරපදන්න ඔළුව හැරෙන විට කවුරුත් සක්මන් නොකර හිතගෙන කායක සිට යොමු කරලා කය අනිත්‍යයි මේ සියල්ල මම නොවේ මගේ නොවේ යන්නේ කළා ප්‍රශ්නය ඊට අවස්ථාවේදී කලාවකින් සක්මනවල මෙහි ඉගෙන ගන්න නැතොත් විකල්ප සක්මනේ සුදුසු කරනවායි තමයි එනේ අතන නතරනේ ප්‍රඥා ගෝචරයි මුගක් වෙලාවට කියනවා නතර වෙලාවට විතරක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න. ඉතින් සම්ප්‍රදාන කුල අතර සක්මන් වල පිට කෙලවරේ අනිවාර්යම ගල් බංකුවක් තියෙනවා. ස්ථිර බංකුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔළුව තෝන්තු වෙන වෙලාවක් එනවා. සමහර වෙලාවට වැදෙන්න ගන්න. මේ මත් වෙලාවල්. ඒ වෙලාවට දැනගන්න මේක සක්මනේ මාපු එකක්, භාවනාවේ මාපු එකක්. ඒකට අවිදින්න බෑ. ඒකට කරකිනන ආසනය ටිකක් කළා වාඩිවෙලා පරියන්කට යන්නේ නැහැ. විනාඩි කීපයක් tempat වලට පස්සේ ආයෙ සක්මන් කරනවා. එතකොට තමයි අර ඔය සමහර බස්සලයන් වල අපේ වෙන එකක් නැවට යනකොට නැවේ මූදු වංකාර කියලා එකක් එනවනේ. ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට පොඩ්ඩක් tempat වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට පුරුදු වුණාට පස්සේ සැරයක් දෙසරයක් කරනකොට ඔක කරලා. ඒ නිසා ඒකන අර ආසනික වාඩි වෙනවා හිටගෙන ඉඳලා ඒක tempat වෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පරියන්කේදී සමාධිගත අවස්ථාවක් වෙනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිතන්පත් සිදුව සැහැල්ලුවේ සම්පූර්ණයෙන් සිදුවන නැහැ. සිත එක තැන නතර වාඩි වෙනවා. නැවත වරින් වර සිදුවී මතුවී නැතිවී කිසිම ආකාරයකින් කුමක් වන්නේද කියා කුමක් කලේ කියා දෙයක් තමයි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. රිලැක්ස් දෙකෝ යන්නේ කරන්නේ සියල්ල අනිත් බව මන මගේ සිත කියා මන මගේ කියා දෙයක් නැති බව දැනනවා. ඉතින් තදින් ඈතට ඇදියද දෙයක් බලනවාගෙන ඉන්නවා වගේ දැනෙන්නේ නොසන්සුන් බව වැඩ කරනවා. ඒ එකවරම අල්ලාගෙන නොහැකි ලෙස නිදී කියලා. නිින නොවේ නිසා කවුරු විශ්වාසයි. ඒකේ මුළු ටැක්ලම මොනවා වුණා වෙන්නේ ඒක මොනවා සංඥාවක් තිබුණාද නොතිබුණාද කියලා කියනවා නේද? It was like autopilot. සිග්නල් නෝනා තව විකාරයක් දීවවල දතකරන්නේ තිබුණා. කල්පපහදාගෙන සීතාවෝ විලාසී මේ වගේ එකක් තමයි මම අදහස් කිව්වේ ආශේවන ප්‍රත්‍ය කියලා. ඉස්ලාමය අසුරු කරනවා සත්‍ය ඊටාම ප්‍රකට ප්‍රසිද්ධ කුරුස අරමුණකින් පටන් අරගෙන අරමුණ ටික සියුම් වුණාට සත්‍ය කියන්නේ නැතුව තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අරමුණ සියුම් වෙලා ගිහලා අරමුණ සම්පූර්ණයෙන් නැතුව සත්‍ය කියන්නේ නැතුව තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගැඹුරට ගියාට පස්සේ මතක තබා ගැනීම සංඥා ගැනීම මොනවා නැති වුණත් මේ සත්‍ය දිගට පවතිනවා. ඒ නිසා ආරම්භණයේ සත්‍ය සහ අනාරම්භන සත්‍ය අරමුණේ සමාධිය සහ අනාරම්භන සමාධිය කියන මේ දෙක තේරුම් ගත්ත දවසේ
අපි අරමුණක් පාවිච්චි කිරීමේ ප්‍රයෝජනෙ තේරුම් ගන්න. අරමුණක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කෘත්‍ය හමාරුණකම් විතරයි. ඊට පස්සේ අරමුණ හැලෙනවා. හැලුණට කලබලයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නෑ. සතිය නම් අපේ ප්‍රධාන තේමාව. අපිට තේරෙනවා අරමුණ සිව් වේගන ගිහිලා නොදැන ගිහිලා වරින් වර එනවා ආයෙ නැතිවෙනවා ආයෙ නැතිවෙනවා උඩ දිගට සතිය තියෙනවා නම් අරමුණෙන් අපි ඒ ස්වායක්ත වෙනවා නිදහස් වෙනවා නිවන් ලබනවා. මේ විදිහට බලන්න යනකොට අපි මෙතෙක් කල සතිය පැවැත්වීම සමාධිය පැවැත්වීම තිබීතු අත්‍යවශ්‍යයි කියන මොනවක් කරන්නද සතිය සමාධියට පදින්න ඕන. අන්නේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ තේරෙනවා දැනගන්න පුළුවන් මේ සතිය හරියම බලවත් කියලා මොනම කෙලෙසීමක් කරන්න බෑ. නමුත් එවැනි සතියක් අපි කවදාවත් ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ, අදහලා නැහැ, අඳුල්ලා දීලා නැහැ. ඒක නිසා අපි සැලෙනවා. ඇතිකොට හොඳයි කියනවා නැතිකොට නැහැ කියනවා. ඔය සතිය දිගියනකොට වෙන ඇති උනත් නැති උනත් සතිය වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා සතිය බොහොම තලතුණා කෙනෙක්. එයත් එක්ක ගමන යනකොට අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කම්පාව අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. කොච්චරද කියනවා සමහරවිට සතියක් නැහැ වාගේ, නිින්ද ගියා වාගේ, සංඥාවක් නැතුව වාගේ තමයි තේරෙන පටන් අර ගන්නවා. ඒ තේරෙන්නේ ඊටාම සියුම් සතියක සියුම් සංඥාවක ඉඳලා නැත්නම් සංඥාව නැත්තර කියන සංඥාව එනකොට තමයි තේරෙන්නේ මම මෙතෙක් ඉඳලා තියෙන සංඥාව නැත්තර කියලා. ඒක හරි ආශ්චර්යජනක දෙයක්. සියුම් සංඥාවක ඉඳලා වෙනත සංඥා නැත්තනක වගේ ඉඳලා ගුරු සංඥාවක් එනකොටම කැසිලා අවදිලා හිතනවා මම හිතේ තැන සංඥා තිබුණේ නැහැ. ඒක මඩකට වෙලා නැහැ. නින්දද දන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඒ කිනා දැනගන්න ඕනේ අර විවේක ස්ථානේ සංඥාවක් නැති තැනක ඉඳලා යම් ප්‍රකල්පනාවක් යම් චේතනාවක් යම් මනසක් ආපු ගමන් සංඥාවකටපත් වෙනවා මතකයකට එනවා ගැස්සීමකට එනවා මීට කලින් සංඥා තුනේ බව තේරෙනවා. ඒ සංඥාවේ අදුම තැන කුණීම තැන තමයි කෙලෙස් අඩුම තැන. ඒ නිසා යා උත්සාහ කරන ඕනේ මේ තැනට ගිහිල්ලා ආය ප්‍රකල්පනා පහළ නොකර චේතනා පහළ නොකර අනුසයකට දෙන්නේ නැතුව අර තුනී කරගත්ත බස්සගත්ත අඩු කරගත්ත සංඥා ගොඩාක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ශරීරේ ගොඩාක් සැනසීමකට සුවසේවාවකටපත් වෙනවා. ඊට සුවසේවාවකටපත් වෙද්දී මේ හැකි බව පෙන්වන නිදර්ශනයක් විතරයි. දෙපින තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. අසුර දීලා තියෙනවා. දැන් තියෙන එක වැඩි වීම සඳහා නැවත නැවත ලබා ගැනීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද? ඒ දේ ඕකලක් ලැබෙන එක තමයි කරන්නේ. මේක නිකන් හරියට මේ ඉල්ලමක් ආරණ ඉස්සලා කවුරුහරි හොඳටම නසත්ත කරකටම ෂුවරකට මේක මනිකක් තියෙනවා. ඉතින් වන්සේ දන්නවා තාම හම්බුනේ නැති වුණාට මේක ටිකක් වේදම් කරලා කමන්නේ බඩුව හම්බෙච්ච දවසේ සානේ වතුර පොඩ්ඩක් හයර් කරුවා ට්‍රැක්ටරයක් හයර් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙන්න සල්ලි කරන්නම කිදිට යනවා. මේ විශ්වාසය ඇති වුණාට පස්සේ ඒක වැඩ කරන්න බැරි හම්බෙච්ච මිනිහෙක් විදිහට තමයි. ඉතින් මේක තමයි හම්බෙච්ච අසුරක්. ඒ නිසා මේ වගේ දෙයක් වෙච්චාම දවල් ගානක් ඒ අදිස්ථාන ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය හිටිනවා. ඒකෙන් කරන්න ඕනේ කියලා තියෙන්නේ නැවත නැවතත් මේ තැනට යන්න භාවිත මනස මේක බහුල මේ දියුණු පවුන කරගන්න එකයි කරන්නේ. සමහරවිට සිදුවේ අන්චේතනයට අමතරව තව තීව්‍රයට බව අපලන්නේ නඩුවා ඇත. ඒකම ඉතින් ආශය චිත්තන්ගෙන් හරින කතාවක් මට පේන්නේ මට උගන්නට ආදෙනවා. ඒ නිසා මේ කියලා දෙන්න ටික කරමු අපි පස්සේ උඹට යන්න. තව තියනවා නම් ඕකිවත් අවුලන නැහැ කිව්වත් අමුනවා. තියනවා කියලා ගන්න නැත්නම් නැහැ කියලා ගන්න මේ පිටු උඩට ඕන දෙයක් කියන්නේ. ඕකට නෙමෙයි අපි මේ පිළ අරගෙන මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ. අපිට තියෙන්නේ මේ ගන්න හුස්ම හොඳට තියෙන හුස්මත් එක්ක යන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ නරක කියනවා නෙවෙයි. අනවත් මේ විශාල පිළිසක් කොහෙදෝ ඇදගෙන යන්න හදනවා. ඒක මගේ යුතුයකම. ඒවට දාන්න තු ඇදලා ගන්න. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ වෙලාවෙ හිතේ බහා කරනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ නැවතදී ගෝයන්කා විපස්සනා වැඩසටහනට සහභාගී වී ඒදී body sensations වලට කොම්පස්තානදී මුළු සිරුර පුරාම sensations වල සිටියම් කරන ලෙස උපදෙස් ලැබුණා. සිත සමාධිගත අවස්ථාවේදී විසින්දිනක නොදුන්
අර වේදනාවක් සිදු පුරා දැනෙන මරණ වේදනාවක් මේවාගේ දෝයයි මනසින් මේ භාවනා ක්‍රමයේ පිළිබඳව මානසික අදහස් ඇත්තටම මේ ගුණකතුමා දේශන පවත්වනකොට මේක දිනේට ඇවිල්ලා මම අහලා තියෙනවා භාවනා කරන්නේ. ඒක නිසා මට ඒක පිළිබඳව කියන්න බෑ. කෙසේ නමුත් මේ වේදනාව කියන එක බුදුජානනාංශයේ විචාර කරලා තියෙනවා. භාවනා කරන කෙනෙක් ඕනේ දන්නවා. වේදනාව ආවට පස්සේ කයට හිත යනවා කියන එක ස්වභාවයෙන්ම හිතෙනවා. හිත පිට ඵලයක් ඉවත් යනවා. වේදනාව කාට පස්සේ ඇතුළට හිත ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා වේදනාව කරන වැඳලා ගෙට ගන්න කියනවා. අනේ උඹ ආපු හින්දා දැන් හිත ඵලයක් ඉවත් හිත පිට යන්නේ නැහැ. විතර වෙනද ඇතුළට ගන්න බැරි නෑ. ඒ නිසා වේදනාවක් අවසලගන්නේ කියලා කියනවා හිත දේදුවේට වැඩියා කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් ওই ජීවන මැරෙන්නේ නැහැ බොරු. ওই පුරුදු කරන යන එක දවසක් කරනකොට නම් මරනවා කියලා දෙවෙනිදා යනකොට ඔය යකාව පාට උච්ච ගින් තරම් කළු පාට. තුන්වෙනිදා හතරවෙනිදා යනකොට ගානහලා. මට සැකයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා කාන්තාවක්ද කියලා. කාන්තාවක් නම් කියන්න තියෙන්නේ ඒ පිළිවෙලින්වත් නරක නැහැ දැනගත්තට දරු ප්‍රසීච්ඡේදදී මවක් විඳින දුක වෙන කිසිම කෙනෙකුට ජීවිතයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට එච්චර විඳිනවා නම් නිවන් දකින්න ඊට වැඩිය විඳිනවා. එකදරේ 17ක් කැරෙනකොට තියෙන වේදනාවට සමානයිලු දරු ප්‍රසීච්ඡේදදී හම්බෙන වේදනාව. පුරුෂයෙකුට හිතා ගන්නත් බෑ ඒක. ස්ත්‍රියක් මාතෘත්වයේ සඳහා ඒ කරන කැපවීම. ඉතින් ඒක දැන් කවුද මේ තොටගමේ රාහුල හම්සුගේ සිංහල කෑනුත් දරුවෝ හදලා කවදාකවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. මැටි වලන් ගත්තයි දරුවෝ වැටිලි සිංහල ගෑනේ කවදාකවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන. ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් මේකට ගන්න. දරන්න පුළුවන්. දරු ප්‍රසීතයේදී මැරෙයි කියන කතාව තියෙනවා. දෙන්න දෙතෑවර වෙනවයි කියන කතාව තියෙනවා. අපි දැක්කත් මම දන්නවා ඒක අම්මා කෙනෙක් එයාට වේදනාවක් තිබුණා තියෙනවා ප්‍රසූති වේදනාවක් අඳව ගන්න බැරි නා දරුවෝ ලැබුණා මමලා. එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා උගද දෙනෙක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ දෙක තුනක් ආවම හිතා ගන්න වැඩි හිද්ද වෙන්නේ හදන්නේ. ඔය වෙලාවදී පතර ගන්න බෑ. ඔය අන්තරෙන් එකයි තියෙන්නේ එකමද. ගෞරව ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනා පිළිබඳව කරකටයුතු කම කීපයක් සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව මට වැඩි කල්පොත්තක් නැත. ඒ පසුගිය දින කීපයේ තුලදී යම් කිසි වර්ධනයකුත් ඇති වුණායි සිටේ. මට දැන් කර්මස්වරක පියවරකදී සිට පිටවන නොකරනම අනිත් ඉලක්ක පදලින් දුරක් එක පැත්තකට සක්මන් කර හැකියි. මෙම දින කීපයේ තුල සිටට ඇති වූ ගැටලු පහ සඳහන් කරන කර්මාකර දෙන්නේ. එක සක්මන්ගේ ඇවිදින එක පැත්තකට ඒ ක්‍රියාවලිය ලෙස සිත යොමු කිරීම වැරදි. එසේ නැතහොත් සෑම පියවරක් කිරීම සිත යොමු කිරීම. දෙක සක්මන් භාවනාවේ අරමුණු කරගත යුතු ප්‍රතිපද කොමාද? තුන මිතුවේ සක්මන් කරන විට පියවරෙන් පියවරට සිත යොමු කරන විට සක්මන් මාර්ගයේ සිටින ක්‍රමී ගලකට වලකට එවිට ඒ මාර්ගයට ගෙනෙන්නේ මානසික කාර්යය එම දෙස යොමු කිරීම නිවැරදි. අර්ථ සක්මන් කෙරෙහි යම් උතුම්තාවයක් ඇති වූ හැඟීමෙන් පසු කොපමණ වේලාවක් පමණ තවදුරටත් සක්මන් පවත්වාගෙන සක්මනේ යම් කිසි වර්ධනයක් ඇති වූ සෑහෙනපත් වෙන්නේ කුමන අවස්ථාවකද? ඒක අතුරින්ද සඳහන් කරන යම් කිසි සක්මනේ එකලාසයක් කාටපස්සේ කොච්චර වෙලා කරන්නද කියලා. එතකොට ඒ විදිහට එකලාසයක් ඇවිල්ලා බොහෝ වෙලා සක්මන් කරන තරම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හම්බෙන්නේ. මම මේක දිහාවට ගමනක් දිහා බලනද පියවරින් පියවර බලනවා. ඒක ඔක්කොම එක නාඩගමක ජවනිකා වගේ. ඉස්සෙල්ලා අපි එක දිහාවට යනවා දිහා බලලා ඒක හොඳට සිද්ධි වෙනකොට ඒක හොඳට යාළු වෙනකොට ඒක ආද වෙනකොට තමයි ඒකත් ඇතුළේ පුංචි කුඩා කොටස් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බැලුමට දැන් ගැම්ම අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සක්මන yaadena ගතියකට ආවන හතරවෙනි තත්ත්වෙදි කියන විදිහට
පුළුවන් තරම් පවත්තලා ඒ දැකපු දේවල් විස්තරාත්මකව බලන්න. පස්වෙනි එක කියනවා කොච්චර කරන්න ඕන කියලා සක්මන් කරන්න සක්මණෙන් අයින් වෙන කම්ම කරන්න. මම සක්මන් කරන තාක් සක්මන දියු වෙලා නැහැ. සක්මනේ කෙරෙන දෙයක් වඩපත් වෙනවා. ඔල්ලෝසු බට්ටේ යහරම යනවා වගේ. පයින් කරලා ඔල්ලෝසුක බට්ටේ යහරම යනවා වගේ ඉබේ කරන මට්ටම යන තමයි නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒක තමයි විශ්‍රාම වෙන්න පටන් ගන්න. එදායින් පස්සේ තමයි තේරෙන පටන් අර ගන්නවා කරන්නේ නැහැ. හොඳ විශ්‍රාමයක් විතරයි. ඒක මොන ප්‍රශ්නයක් මොන අවුලක් ආවත් අන්නේ මට්ටමකට ගන්න සක්මන් කෙරුවොත් සක්මනේදී ප්‍රශ්න දෙක විසඳෙනවා. ඒ නිසා ඒ එකලස් වුණාට පස්සේ තමයි අපි කයට මෛත්‍රිය පටන් ගන්න. එකලස් වෙනකන් ඉතින් කය අපි පාවිච්චි කරනවා. එකලස් වුණාට පස්සේ කයට දෙනවා ඇති වෙන්න මේකේ බුද්ධි විඳ ගනි. මේ නිකන් හරියට කටුවාපු කුරුල්ලෙක් අවකාශයට පැනලා කටු ගහක ඇවිදින්න ගියාම ඇති වෙන්න ආස තියෙනවා. උඩ පුදුම ආශාවක් තියෙනවා. ඒක මේ අන්තර 7යි කියලා ඇවිද ගන්න ගිය දරුවා හරි ආශාවක් තියෙන ඇවිදින්න. ඒක මේ අන්තම් බයිකලයක් එලින් කරගෙන පදින්න පුළුවන් වෙච්ච දවසේ පදින්න ආශාවක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි පදින්නේ. තරම් කරන්න දෙන්න පුරුදු වෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් මෙහෙම කියපුවා අපි දැන් මේකේ සක්මන කියලා අපි ඒ සඳහන් වෙලා ගත කරනවා. නමුත් එදිනදා ජීවිතයේදී දැනගෙන දැනකට යන වෙලාවෙදී හරියට මෙහෙ කරන සක්මන වගේ භාවනා ස්වරූපකින් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අපි ලොකු ශාංශ පාවිච්චි කරපු වචනයක් තමයි වෙනම විශ්‍රාම ගන්න ඕනේ. පිළිවෙලක තියෙන විශ්‍රාම. ආයෙ රෙස්ට් කරන්න කියලා ඕනේ නැහැ. ඉතින් සක්මනම රෙස්ටිං එකක්. ඒක විශ්‍රාම ගැනීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තේරෙනවා ඒ සක්මනේදී අවධානය යොමු කරන්නේ පතුල් වලට. එදිනදා ජීවිතයේ අතුල් පතුල් දෙකම හිත යොදපුවාම සක්මන තමයි හදන්නේ. ඕනි දුර ගමනක් යන්නේ නැත්නම් ඒ තමන පියවර බලපුවාම අන්තිමට ගමන ගිහිල්ලා ඉවරයි. අනිත් මට මෙච්චර හැතැම්ම ගණක් කරනවා, පැය ගණක් කරන දෙයක් කියලා ඔළුවට බරක් ගත්තොත් හරි වෙහෙසයි. ඒ පුංචි කොටස කරගෙන යනකොට බුදුචානන් තේජා සදාන් කළ තියෙනවා අධධානක්කමෝ හොතු පධානක්කමෝ කියලා. දීර්ඝ ගමනකට ඇඟ පුහුණු කරනවා. පධානයේ කියලා කියන්නේ දීර්ඝ බරපතල වගකීම් සහිත හිත පුරුදු කරනවා. නිවන් දකින්න වගේ. ඒ නිසා මේක ඇක්ලමටයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් කියනවා නම් මේ අපිට කුෂිකාන උගන්වනකොට කියලා තියෙනවා මේ හරකෙකුට වගේ සතෙකුට ඇන්ටිබයොටික් එකක් නැත්නම් මේ විසබීජ නාශකයක් මොනවද කියන්නේ වට මේ ඇන්ටිබයොටික් එකක් දෙන්න ඕන නම් උගේ අංගක පාඩ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා උට විටමින් B12 එක ගහලා ඇඟ හුරු කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් එක දෙන්නේ. විටමින් B12 එකෙන් තමයි ඇඟ ඊගාටෙන රසායනිකයට හුරු කරන්නේ. ඒක මේ ඇඟ සීසන් කරනවා. ඒ සක්මන පුරුදු කරා නම් ඕනේ කම්පනයක්, ඕනේ චංචල ගතියක්, ඕනේ බරපතල වගේ කීමක් කරන්න. එතන විවිධ ආහාර වලට, විවිධ ඉරියව් වලට, විවිධ දේශ මේ භූමිසමාත්මක වෙනස්කම් වලට හිත උරුදු කරනවා. එතකොට සක්මන හරියට කෙරෙනවා නම් ඒක නාට එදිනදා ජීවිතේ වාසි තියෙනවා, භාවනාවේ වාසි තියෙනවා. භාවනාව කියන එක බරපතලයක් නෑ විනෝදාංශයක් වෙන්නේ. භාවනාව කියන මහා ලොකු බරකට ගන්න නැතුව විනෝදාංශයක් කරන එදිනදා ජීවිතේ සම්බන්ධ කරගන්න ඇත්තටම සක්මන් කරන්නේ. එතකොට ඇඟට නොදැනි ගමන සිද්ධ වෙනවා. එනිසා මේ ලැබලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක බොහොම හොඳයි. දිගට පාත් තමයි කියන්නේ. Well, sir, my four grandchildren, ages 7 to 16, are born and raised in North America, but they are devoted to the Dhamma. They are familiar with metta meditation and impersonal qualities which they practice regularly. How best could they be given guidance on breathing meditation to enable them to cultivate mindfulness from a young age? Please explain. More than the mindfulness, if you can communicate with them to not to react, not to assume, for non-reaction, children are naturally like that.
So therefore you have to appreciate them. Whenever someone is teasing, whenever someone is irritating, whenever someone is going bullying, if you can practice non-reaction, just see without a reaction, then they can get the benefit because their mind is not get agitated and disturbed. So that way, they can keep the peace of mind and the peace of mind by non-reaction. So that is what in America they have tested in age 10 to 12, asking them, if someone is disturbing, if you get disturbed, you are the one defeated. If someone disturbed, if you still maintain your integrity, the person who is going to cheat, you get defeated. So therefore, don't let others to exploit your present moment. Try to keep as much as possible. And then only, once that is given, only you can understand. In order to that, if you have time, just sit. Don't do anything. Just keep the mind in the present moment and observe the thoughts non-reactional way. Observe the pain non-reactional way. Observe the sound non-reactional way. And they can understand because their mind is less polluted than the elderly people. And metta also indicates that you love your body. Because any elderly people, if you can observe carefully, they are always hating their body. That's why they can't keep it in the present moment. They hate the present moment. And the children, naturally in the present moment. Because they are still understanding, so therefore you have to tell them, sit very comfortably in the best time of your day, and whenever you feel happy, and be with yourself. And then they find that it is a kind of a loving kindness to your body. And if you can buy a copy of Pollyanna, it's a very famous book in America, it says, you must try to find a reason to be glad under any circumstances. And that is the best of Metta Bhavana. They are fine, they naturally fine, but due to the association of parents, they get polluted. Otherwise, they are naturally good. So when you are going to tea, you spoil it. Because you are with the spoiled mind. So, Pollyanna, P-O-L-Y, Polly, and A-N-N-E, Pollyanna, and by Eleanor Porter. It says a girl of 7 years of age, desperately unfortunate girl, but her father is a Catholic priest. Immature death happens, but before the death, he teaches the child, Pollyanna, you must try to find a reason to be glad under any circumstances. And when Pollyanna learned this art, whenever mishap happens, she is the first one to find a reason to be glad. And in the world, she is happy. And ultimately, she teaches everyone how to be glad. It's called glad game. Children are masters. Their mind is naturally not polluted. So, but the thing is, if you are going to assume the state like a teacher, you are a failure. You have to learn from them. So therefore it says, when you are teaching children, when you are working with children, you always have to get the grace from them. Because they have so much of pure natural energy, vibration, so you have to go down and look at the children up. Never look down the children. As a big person, do this and that this, you are spoiling. Always sit down and talk to the child so that his grace or her grace will come to you, and ultimately you have to cope up with it. So that means you have to be born again, reborn, to be with children. Everyone is not skillful enough to be with children because
They are so delicate. They are so delicate and so soft. Hardly you can communicate, you as a teacher, you as parents, but you can communicate with as a parent. Be with them, and a lot you can learn. So therefore, even without anything, if you all are practicing, children will follow the suit. Experimentally they say, yes, when the mother is pregnant, if mother takes time for meditation, children are more obedient. Children are more with love to the mother than otherwise. So therefore, your silent sermon is much more profound and louder than what you are going to teach. So therefore, you have to understand children are more advanced than elderly people, unspoiled. So try to get the grace and communicate with them, keeping their due respect, and definitely you can communicate with them. Also, Buddha Dhamma Prabhupada ජීවිතයකට තුළ දැනෙන විඥානය තුළ යතිපදයන් වහන්සේ නමකින් අමන ධර්මයේ දීපු විග්‍රහය ලබාගන්නට සුදුසු දුර්ලභ අවස්ථාවක් නිසා මේ කරනවා. මේ ප්‍රථම වහන්සේ නම් කළ කාරණාවක් නම් ඒක ලබාගන්න පිළිතුරු ඔස්සේ නැවත විමසීම පිළිබඳව අන්තර්ගත කර්ම දීර්ඝීමක් ගැන කතා කරනවා. අදීර්ඝීමක් ගැන කතා කරනවා. කලින්දී කාය සහ ධර්ම පිළිබඳ විග්‍රහයක් පිළිසිදුවේ. ඒ වේදනා සත්‍යයන් කොටස් කල්පනාගෙන තවමත් අපහසුයි. ධර්මයේ යොමුවී කරපු ජීවිත ගමනේ සමහර අවස්ථාවලදී අසාධාරණ නම් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ එකී අංග සාධන සිත පවතින චිත්තක්ෂණ සුදු ප්‍රමාණ තුළදීම යෝගාවචරයට අපිට බවද එන්නේ සනාතන ආකාරයේ පිළිතුර ප්‍රමාණසේ මෙහි දේශනා කරපුවායි ප්‍රශ්න යෝගාවචරයට කොට තම අපිට තවතින් විසිතු බෞද්ධ ශ්‍රේණියේ තමයි අරුපාරව සහකට නෑ සිසිසලා එවෙලෙම දැන් සත්‍යය ලබා ගන්නවා හැදෙන්නේ කියන්නේ අනුසතර ඒකෝද සිදුවීම නම් බාහිර සිදුවියා නොකාය ඒ හරග අසහනකාරී දෙන නම් අසහනකාරී තත්ත්වය නිසා ඒක මොනෝසු චිත්තය ඒ මොනෝසු චිත්තයේ තුල අකුසල ධර්ම භවසිත බලසිත නිසා සමාධිගත යෝගාවචරය දැන් සිදුවී මේ අනන්ත භාවනා පුරුදු කරන පුද්ගලයාට ජීවිතයේ තුල මුල් ඇසසියලු මනීෂා ක්‍රෝධ මදමාන ආදී අක්ෂර ධර්ම සියයෙන් වුණත් දැනන්නේ අවසානයේ අප ප්‍රාර්ථනා කරන සංසාරගමන කියලා කරගන්නේ ඒකාය මාර්ගයේස ඒකායනෝ අයන මාර්ගෝ සම්දාන විසුද්ධිය ධර්මයේ නිවන් කියන්නේ මේ විසිතේ මේ නිවැරදිද? අතන අහවෙනකොට මට හිතෙන්නේ ඔය කායන වසන වේදනා වසන චිත්තන වසන ධම්මන වසන කොට ඔය වෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. අපි හතර පැත්තක් තියෙන පිරමීඩයක් බලනකොට අපිට ඉස්සරහට වෙන්නේ එක පැත්තක් හෝ දෙකක් විතරයි. කාදාකත් චතුර්පති බෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මොකක් හරි දිහා බලනකොට අපිට පේන මුනත තමයි අපේ දෛවෝපගත සම්බන්ධය. ඒකෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ මොකෙකම හම්බෙන්නේ. මේක මේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන අනුපිළිවෙල මොනකමක් නැහැ. කායानुපස්සනාවේ පටන් ගන්න ඕනක මොකොත් නැහැ. ඒක කට්ටියකට උගන්වනකොට අද සම්ප්‍රදාන කුල ක්‍රමයේ යන. මේ සත්‍යපට්ඨාන කියන පොත අනාලය හම්බු ලියනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කොටේෂන්ස් අරගෙන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඕනම සතිපට්ඨානය කායනුපස්සන වේදනානුපස්සන චිත්තානුපස්සන ධම්මානුපස්සන කියන එක ඕන කෙනෙකුට පටන් ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් පුරුදු කරපුවා සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් සර්වඥයන්සේ සඳහන් කරන රහත් වෙන්න හතරම තියෙනවා ඒ නිසා එක මාර්ග ඥානයක් සඳහා හතරෙම සුතම ඥානය අවශ්‍ය නමුත් ප්‍රායෝගික පූර්ණ පරිචයක් අවශ්‍ය කරන්නේ සර්වඥයන්සේ සඳහන් කරනවා හතරම හන්දියක
මේ වෙන වාහන 100 එහා පැත්තට යනවා. ඒ පැත්තේ යන වාහන මේ පැත්තට යනවා. ඒ නිසා හතරමං හන්දියේ මැද දූවිලි එකතු වෙන්නේ නැහැ. එහින් යන වාහන පියගෙන යනවා. මෙහින් යන ඒ වගේ තමයි හතර සතිපට්ඨානෙ මහම් වෙන පූර්ණ කෙලෙස් නිවාරණය සිද්ධ වෙනවා. සෝවාන් වීම සඳහා හතරේ එක්ස්පර්ට් වෙන්න ඕන කමක් නැහැ. තමන් කොහොමද එක්ස්පර්ට් වෙන්න ඕන කියන්නේ තමන්ට එළඹිච්ච එක තමයි. ඒක ධෛර්යෝපගතව ඉදිරියපත් වෙන්නේ තමන්ට මුලිච්ච වෙන්නේ මුණ ගැහෙන්නේ අවශ්‍ය කරන එක තමයි. ඒ නිසා ඒ මතුවෙන එකෙන් අතුරුනාට පස්සේ මේ ශාලාවට දොරවල් හතරකින් ඇතුළු වෙනවා. කොයි ඇතුළුනත් ඇතුළේ ශාලාවට. ඇතුළට පස්සේ පිට වෙනකොට අනිත් දවසේ ඇතුළට අනිත් කෙනෙක්ව දැක් ගන්න පුළුවන්. මූල ධර්ම අනුකූලව මේක පෙළගස්සලා තිබ්බට ඒක අර සර්වචනාධිපති තියෙන මහා කරුණාවෙන් කරපු දෙයක්. ඒ නිසා කවුරුහරි හිතන්න නරකයි මේ ආධුනික යෝගාවරෙක් වශයෙන් සියල්ල දැනගෙන ඉන්නවා. ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි දැනගත්තට වැඩි වෙන්නේ අලංකාරයක් වෙනවා ආඩම්බරයක් වෙනවා දෙදක් වෙනවා. නමුත් දැනගත්තේ නැහැ කියලා කනගාටු වීම කෙලෙසක්. අනේ ඒ කෙලෙස් උදලා ගන්න එපා. ඒ වගේ මේක අපිට අංග සම්පූර්ණත්වයක් මොන જાතියක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට එළඹෙන ක්‍රමයේ අපේ කරා ආපාදගත වෙන ක්‍රමයේ මුලිච්ච වෙන ක්‍රමයේ හරහාම තමයි යන්නේ. එතකොට ඉන්න බලනකොට ඒ ඔක්කොම ධර්ම කොටස් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සංකරතාවයක් ඇති කරගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් බයක් ඇති කරගන්න එපා. අපි සංසාරේ ගොඩක් කල් ඉඳලා තියෙන එකක්වත් දන්නේ නැහැ. දැන් යන්තම් පොඩි ප්‍රවිෂ්ටයක් ලැබිලා තියෙනවා. අංග සම්පූර්ණ වෙන්න හදන්නේ නැතුව ඒ ප්‍රවිෂ්ටයෙන් පුළුවන් තරම් අත්දැකීම් වැඩි කරන යනකොට ධර්මයේ තියෙන ඕපනයික කියලා ගතියක්. එකින් එකට තල්ලු කරනවා. කොතනින් හරි අතුරන පස්සේ එතකොට ගියාට පස්සේ ධර්මයේ වගකීම් බාර ගන්නවා. එයාව පොලිෂ් කරලා දෙන්න. අපිට තියෙන ප්‍රවිෂ්ට වෙන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ධර්මයට බාර දුන්නාම ඒක තුන මේ කියන සතුට පටක් කරගන්නවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අදින්න කමයන්ගේ ඉලක්කය තමයි දෙවියන් මගේ ශරීරයේ ඉතිරිලා කමිටියට රසයක් දැනෙන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේදී ඒ යටපත් කරන විදිය යොදමින් සිට සමාධිගත කරන්න උත්සාහ කළේ. මගේ ප්‍රශ්නේ මම ඒ මොහොතේ මේ තීරෝදාතු දැනෙන්නේ කොහොමද? නැත්නම් සිත සමාධිය කරගෙන යනකොට විදියේ දෙවියන් කරුණාව පැහැදිලි කරන්න මම මේ දෙකම හොඳයි. වෙලාවක තමයි තේරෙනවා දැනෙනොතේද උෂ්ණ ගණන් ගන්න නැත්නම් දෙයක් නෙවෙයි නේද දරා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා අරමුණෙන් පාත්තගෙන යන්න පුළුවන්. සමහර විටක අරමුණ හරහා අරමුණ ඇතුලේ තියෙන ධාතු ලක්ෂණක් විදිහට මේක දකින්න පුළුවන්. ඒ මොන දෙකම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. ඒක නිසා මේක ඉස්සර වෙන්න ඕනේ ඒක පස්සේ වෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ආර්ය පරිහරණය වෙනවා. මොන නැවතක් කියනවා. උණුසුම අමාරුවක්, සීතල අමාරුවක්, කම්පන චංචලයක් දැනිලා ඒක දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙන. දණියෙන් පල්ලෙහා නම් විකට යන එකයි තියෙන්නේ. දරා ගන්න පුළුවන් උනත් බැරි උනත් වර එක කල්පනා වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙහෙම නේද තේජෝ ධාතුව අපිට මුණ ගැහෙන්නේ. මේ කතා කරන තේජෝ ධාතුව නේද කියලා. ඒකත් අරකටම ආඩම්බරයක්. එකට වැඩි එකක් සංසන්දනය කරන්න දැන්න දෙකම හොඳයි කියන්නේ. ධාතුමනසිකාරය මේ අන්දර භාවනාවේ එනම් පරිහරණයේදී ආසක්තියේ එන්නේ මානවය කළ යුතුද නැත්නම් සිත සමාධිගත කර ගැනීමට අනුමත වේද මම මේක කිසිදු දිනක පටවි ආපෝතේ ආවාය වශයෙන් නැති නොකර පැහැදිලි කරගන්න මෙනෙහි කරන්න එපයි කියලා කියනවා. මොකද ඒවයිට ගොජ දමමින් ඉදිරියපත් වෙන්නේ මෙනෙහි කරන්න ගත්තොත් මෙනෙහි කිරීම බාධා වෙනවා. හුරස් කැපෙනවා, හරස් කැපෙන නිසා දැනගැනීම කරන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තේජෝ ධාතුව, උණුසුම සිසිල ධාරා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන වායෝ ධාතුව, කම්පන චංචල ධාරා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන ආපෝ ධාතුව, පිටු කරන ගතිය, වැగిරෙන ගතිය ආරා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන බරහැල්ලු ගතිය, පඩවි ධාතුව කියලා ඒ කට්ටිය එන නටාගෙන නැතිල හැටියට ගයාගෙන එන ගැහිල්ල හැටියට මේ අසෝලා කියලා අඳුර ගන්න මිසක මෙහෙම කරන්න යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒව මෙනෙහි කරමින් භාවනා කරන්නත් බෑ. ඒව මතුවෙන තාලෙන් ඉදිරිපත් වෙන විදිහට හඳුනා ගැනීම කටයුත්ත විතරයි යෝගාචරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක සතිය දියුණු වෙන බොහෝම විවිධාංගීකරණය වෙලා
තමන්ගේ කිසිම ප්‍රයත්නයකින් තොරව කිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මුලදී වගේ ප්‍රශ්න නැගෙනවා. නමුත් සකමුසු නැතුව ඉදිරියට යනකොට ඉබේම තමන්ගේ තේරෙන පටන් ගන්නවා. මේවා අපේ ඥානගතව තියෙන දැනුමක්. අලුතින් ඉගෙන ගන්න කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට ඉඳ තියාගෙන යනකොට සතිය පාත්තගෙන මේ ඔක්කොම පෙරගෙන එනවා. සම්මාන පළවෙනිදී දෙවෙනිදී මම පළවෙනිදී භාවනා කරන්නේ මාගේ උතුළට තියෙන නිසා නගර මැද සිටනාසේ නැරක්වා සිව් කම්පනය ස්පීනින් ඇහිඳින් තත්ත්වවල ඇසෙන ආකාරයට අත්විඳින්නේ. නමුත් ඒක සිත නොවලා දිගටම භාවනා කරගෙන යද්දී ඒ ඉදීම ක්‍රමයේ නැතිදී මාගේ ප්‍රශ්නය නම් ඒ භාවනාවේදී සිදු සංසිද්ධියට වඩා වෙනස් ආකාරයක ඒ සිදුවන්නේ වන්ද කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕන. මේක ඉස්සල ප්‍රශ්න සම්බන්ධ කළ පරිද්දාසේ ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ කළ ගත්තොත් මේ ගොඩාක් එක එක පැතිකඩ එනවා. ඒ පැතිකඩ එකක්වත් ඉස්තර නැහැ. එකකවත් අනිවිදිකුත් නැහැ. ඒක දිගින් දිගට වෙන්නේ ඇරියොත් ඒ එක එකක් විස්තර කරන්න පමා වෙන්නේ නැතුව ඒක බොහෝම නිසින්ින්ද කොච්ච දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි තමයි තේරෙන්නේ. මේ ධාතුන් කාගවත් ඥාන පත්‍රයකට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔය ඉස්සෙල්ලා එක නහුලන්න ගත්තොත් ඒක කොල වෙනවා. ඒකට හුරු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. හරියට නිකන් මේ පොඩි ළමෙක් එක්ක යාළු වෙනවා. අපි අන්නෑදෑගෙදරට ගියාම සිංහල කමට පොඩි උන්ට ඕන අන්තිම ආර කවුද කියලා දැනගන්න. හැබැයි බබා එන්නේ කියලා කතා කරුවොත් පිටිපස්ස දොරෙන් දුවනවා එළියට එනවා. කර බණිනකොට දොර පල්ලුවක් කොළුවට දාලා බලනවා කවුද ඉන්නේ. කතා කරුවොත් කර බණිට දොර පැත්තට කරලා පොඩ්ඩක් දාගෙන බලන්නේ වික්‍යයි දෙක හේත් අන්තිමට ඒක ඔඩොක්ටම වාඩි වෙනවා. ඒ යාත්මන්ත කාර්ය යාරු කරන්නත් ඕනේ ඒක මේ තමයි. එළවන ගිහින් එන්න බබා සින්දුවක් කියන්නේ කිව්වොත් මේ බබා ඉන්නේ. ඒව මේ ක්‍රමසාරී ඔය තාවිදී පර කියලා දෙන්න මොකද ඒක හොඳ නැහැ බබා එකක් ආයෙත් මං කියලා දෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මනේ සිට එකඟ වන විට සමහර විටක පය චලනය පය නොවු මෙතන සිදුවන චලනයක් ලෙස දැනේ. පය යා පොළවේ තනගති සිසිල් ගති ආදී නොදැනේ. චලනයේ පමණක් දැනේ. මේ තුල ඉස්සෙල්ලම ගෙන යාම දැකීම තුලමද දැනේ. මේ ආකාරයෙන් දැනෙන්නේ තප්පර කිහිපයක් පමණයි. මෙසේ දැනගැනීමට පෙර පසුවද පයේ පොළොවේ තදද මොළොන් ගති සීතල ගති ආදී පය ඇති තැනම වැඩ. සෑම බැලීමක්ම එසවීමක්ම එකිනෙකට වෙනස් දැනේ. කරුණාකර ඉදිරිපත් වේ පහදා දෙන්න. ඒක අවදි වෙලා හොඳටම අත්මානේ බෙදා බැලුවොත් ඒ කවදාකවත් එක පියවරක් ඊගාට එක සමාන නැහැ. තනිකරම වෙනස් වෙන්නේ එකම පියවරක් කුලමදාක වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිශ්චිතතාවය, පෙරළෙන සුළු බව, පරිණාමය, විපරිණාමය අසීමිතව තියෙනවා. ලං වෙලා බලන්න පෙරළෙන සුළු ගතිය වැඩි. ඈත් වෙලා බලන්න ඒකාකාරී නිච්ච ගතිය වැඩි. ඒකට අර පඬිසවාසික පොතේ කියන තියෙනවා ඈතින් යන කුඹි වලක් දිහා ආවට ගියාට බැලුවොත් ඒක දරකඩක් වගේ වෙයි. වැලක් වගේ වෙයි. ලණුවක් වගේ වෙයි. ලං වෙලා බලනකොට පේනවා ඒකේ පොඩි නැලවිල්ලක් තියෙනවා. මැරිච් එකක් නෙමෙයි කියලා. තව ලං වෙලා බලනකොට පේනවා දරකඩක්වත් වැලක්වත් ඉස්සර මොකුත් නැහැ. කුඹියක් පස්සේ කුඹියක් කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. එක කුඹියක් ඇතුලේ අඳු ටික නිතරම දඟලනවා. ඒ අර තමයි මේ සංසිද්ධියට ළඟට ප්‍රමාණය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කම්ලක් අරගෙන විදුලි කඩාවක් වලට දැම්මොත් අපිට පසු පාඩ පේනවා. 105ක් ලොක් කරවන කන්නාඩි එක දාලා බලන ලොක්කට කන්නාඩි නේද? අපිට පේන්නේ නිකන් දීපතුලක් වගේ තියෙනවා. 10 ලොක් කරලා බලනකොට 40ක් ලොක් කරලා බලනකොට ඒක ඇතුලේ ලෝකයක් තියෙනවා. එක જાති එතකොට මේක කියලා පේන්නේ නැහැ. 40 ලොක් කරලා බලනකොට මේ නේද මොනවද කියලා පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් එකට දාලා බලනකොට මොන જાතිකන්නේ මොකක්ද බලන්න කියන්නේ බෑ. එහෙම නැත්නම් හොඳටම පිටුරු පල්ලිච්ච තැනක වතුර ටිකක් ගන්න බැලුවොත් බලනකොටම පේනවා වතුර නිකන් ජරාව තියෙනවා කියන්නේ.
10 10 20 වැඩි කරලා බලන්න ඒක ඇතුලේ සත්වෝද්‍යානෙක ඉන්න සත්තු ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒකවල දන්නේ නැහැ මේ වතුරයි බලන්නේ. ඒ නිසා මේ බලන දර්ශනීය සහ බලන හිත අතර අරතරේ වෙනස් වෙන්න පුදුමාකාර වෙන ලෝකයකට යනවා. ඒ කියන්නේ හිතේ මතු පිටේ ඉඳලා අතුලට බහිනවා. අතුලට බැහැර ගත්තේ ඔක්කොම තියෙන්නේ නැලවිල්ලක් විතරයි. ඔක්කොම තියෙන්නේ කම්පන චංචල ගතියක් විතරයි. ඈතින් බලනකොට තමයි නමක් දෙන්න තරමට නිමිත්තක් ගන්න පුළුවන් තරමට අරමුණ කරන්න පුළුවන් තරමට හැඩයක් ගන්න. ආකාරයක් ගන්න. ළඟ වෙලා බලුවොත් ඒක නිකන් අලු ගොඩකට ගහක් ගැහුවා වගේ. නිතරම කම්පන. ඉතින් ඒකට භාවනා කරනකොට වරක දෙක ගානට එල්ල වෙලා එනවා. ආයෙ නැති වෙලා එනවා. ආයෙ එල්ල වෙලා එනවා. එල්ල වෙච්ච වෙලාවයි එල්ල වෙච්ච නැති වෙලාවයි දෙකක් දිහා බලනවා වගේ. ඉතින් ඒක අර ගැන්මෙන්මයි එන්න ඕනේ. ජවෙන්මයි එන්න ඕනේ. කස කැවිල්ලෙන්මයි එන්න ඕනේ. කරගෙන යනකොට පේනවා එකම දිහා උච්චන්න වාසන්න බලනකොට වෙන කතාවක්. ඈතින් බලනකොට වෙන කතාවක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ භාවනාදි කරන්නේ උච්චන්න ආසන්න කරන එකයි. ඒ උච්චන්න ආසන්න කරනකොට දෙක අතරමැද පරතරය අඩු වෙන නිසා බාහිර දේවල් වලින් එන බාධක අඩු වෙනවා. ඈතින් තමයි ශබ්ද වේදනා හිතිලි බාධා කරන්නේ. උච්චන්න වාසන්න බලනකොට ඒක උච්චන්න භාව නිසා කිසිම හේනියක් ලොකට එන්නේ නැහැ. කකුල වේදන දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙන්න අතර සමීප සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක යෝගාවචරය ට්‍රයිල් ඇන්ඩ් එරර් අත්දැකීම් හරහා කරලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම ඕනුනාට ළඟට බලන්න බෑ. ඒක යෝගේ යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ යෝගේ ඉදිච්ච වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් අපි ඒක තොරතුරු ගන්නවා. අනික වෙලාවයි දක්නවා දැන් මේක දොරයෙන් දුරස්තව දකින්නේ. එතකොට නිමිටි කරන්න පුළුවන්, අරමුණු කරන්න පුළුවන්, හැඩ තියෙනවා, ආකාර තියෙනවා. ළඟට බලන කිසිම හැඩයක් කිසිම ආකාරයක් නැහැ. විශාල කම්පනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පැතිකඩ දෙකම එකේම විවිධ පැතිකඩ බව තේරුම් ගන්න ගොඩාක් කල් භාවනා කරනවා. ඒකෝට කවදාකවත් යා මේ පිටින් බලන අතර වෙන්නේ නැහැ. එයා දන්න මේක නම් වෙලා බැලුවොත් වෙනස් දෙයක් මේකේ තියෙනවා කියලා. ඒ ලං වෙලා බලන ගතිය සහජයෙන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සර තමයි ඒකට කෝඩ ගති කෝඩු ගති කියන පහළකොට අනිවාර්යයෙන්ම එකක් අපිට පළවෙනි මොනිචාට නැත්නම් ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන එක නෙවෙයි වැඩි අදුර කරලා ලං කරනකොට තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. ඒක හොඳටම ගන්න බැටරක් තියෙනවා. පදිටිකල ඉතිරියට ගන්නේ බැලන්න පස්සේ. මේ බව දන්නවනම් කවදාකවත් බදින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ ටිකක් ඇසුරු කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒකට නීති ඉඩ නීති ඉඩ දෙන්නේ අම්මලා තාත්තා කියලා පෙන්නන ඕන්න බඳපත්ව බැඳලා වාසේ තමයි බැඳගත්ත දෙයක් අහන්න තියෙන්නේ. ඒකයි බුදුහාම ගැන බඳින්න බැරි. ඒනනම් දෙවුව කියන්න හොඳ නෑ. ඉවරද ප්‍රශ්න එහෙනම් අපි හදිහටම පැයක් අතරකට පැයකමාරක් කරගෙන තියෙනවා. අපි එමනම් මේ ඊ වගේ දැන් වෙලාව 3යි 7ක් මැදහරයි. අපි 4:10ට මෙතෙන් දෙනවා. පරිවර්තනයකට 4යි කාලෙ බලන්න. 4යි කාලෙ 5යි කාලෙ අපි පරිවර්තනයක් කරනවා. ඊට පස්සේ 6:00 මාත්‍රකට දෙනවා. ධර්ම දේශනාවක් සඳහා සිල් දෙනාකට දෙනවා සරණයි.